in India, not just in Nepal, but yes, the entire world in toto. So there are not just thousands, hundreds, there are billions of differently able population in the entire world, and most of them belong to the youth category. That is why for different stakeholders, for different students, professionals, families, caregivers, it is very much important to understand what exactly having a disability means, what exactly having a disability feels like, and what best we can do with them and for them to our maximum potentials. So before moving forward, I would like to share a PowerPoint presentation. So I'll just start the presentation. Um, Here I go. So, today I would be speaking mostly about mental health of the differently able, and I shall be focusing about different issues and what are the different interventions that we can be doing with them and supporting them. So, moving forward, it's nothing new, but according to the World Health Organization, more than 450 million people currently suffer from such disabling conditions, and which actually places a lot of burden when it comes to mental health problems, mental disorders, and the psychosocial issues that also are engaged or linked with the disabling factors. So I guess most of you know what a disability means, what exactly is the difference between having an impairment, a disability, and what exactly it means to be differently able. So just a recap, if you know, impairment is any kind of a condition, medical condition, that impairs my functioning when it comes to my physical or mental health scenarios, then it will be termed as impairment. Disability is due to the impairment if I'm not able to do something that is socially expected out of me, then I could be termed as having a disability. Now, as the world progressed, as the society and community progressed, what happened that persons with special needs or persons with disabilities were actually facing a lot of stigma, a lot of stereotypes, a lot of abandonment, a lot of abusive situations. So, in order to create a world that is integrity based, that is more accepting, that is more respecting, and in a dignified manner, that is why the term differently able came into perspective. Moving ahead, before saying anything formal, I would like to share that a small crack in life doesn't mean that you are broken. A small crack in life doesn't mean that you are broken. It simply means that you were put to test and you did not fall apart. This has been said by Linda Poindexter, and often I believe in it and actually share it very often, because when it comes to mental health issues, when it comes to disability issues, we face a lot of questions. For example, if a child with disability is born in a family, then the many of the parents ask a simple question, that how am I going to deal with it? What will happen when I die? After I die, what will happen to the family, to the child, when no one is there to take care of him or her? Similarly, when it comes to the youth having any kind of a special need, the major question lies in, can the youth be employed? How the skills or the vocation of the youth are going to be streamlined along with the mainstream society? So, due to this, due to a lot of variations and factors, mental health issues do crop up. But that does not mean that we should give up. No, we should be their voice, we should be their strong support, so that they will be enabled and they will be empowered. Moving ahead, when it comes to highlighting different issues related to disability and the mental health that the youth populations follow or fall into, the first and foremost thing that they go through as an issue is they need to survive through a lot of stigma and discrimination.
why do I have a disability? It could be due to I have done any mistake in my previous births. That's the popular belief in many cultures. That's why I've written. Or if I'm a youth with disability, I have a lot of friends. Why can't I be like them? Why can't I chill out like them? Why can't I be enjoying life like them? Why can't I be competent like them? And a lot of societal issues also come up in the form of discrimination. For example, if someone is having an intellectual disability, then it could be that a lot of people ask questions to the parents like, why is he or she behaving like crazy? What is wrong with the youth or the child? I don't know, you must have gone through a lot. I really pity you. So in said and unsaid forms, in spoken and in silent forms, they have to go through a lot of stigma and discrimination. Second most important issue is disability also comes with a lot of comorbidities. For example, a youth having autism spectrum disorder could also be having epileptic seizures as a comorbidity. He or she can also be having different psychoneurosis, for example, depression, anxiety, stress issues, tensions, and a lot of obsessive compulsive conditions. He or she can also be developing suicidal ideation, suicidal attempts, self harming, harming others, deviant behavior. Uh, some youths with disability also face comorbid issues like schizophrenia and so on and so forth. Another issue they face is coping with it. They need to cope with the disability from all the sides, from an intrapersonal way, from interpersonal way, a lot of things. A lot of barriers are there when it comes to accessibility, when it comes to attitudinal barriers also. For example, I have a locomotor disability. I need to use a wheelchair. I am using, but since I have to attend my office or my college, there are steps in it, there are no ramps made. So I will be having an infrastructural accessibility issue. Obviously my wheelchair cannot, I cannot maneuver my wheelchair on a step. I would rather need a ramp. Many a times issues also crop up when we do not have proper linkage mechanisms. Okay, so now, quickly within 2 to 3 minutes, I shall be wrapping up. So, what are the major interventions that we could do as parents, as caregivers, as everyone working with the differently able? So they are. I'll go from down to top. So multimodal interventions are there, multi-axial interventions are there, and finally ecosystemic interventions are there in place. So multimodal systems means we need to focus on the care, protection, educational approaches. I've written functional approaches because not every youth with disability or a child with disability would be يدخل psychological educable. يدخل social. Okay, so not everyone would be educable, so we need to do a functional assessment. What is exactly that the youth needs to learn, so that the youth will be helped and supported with, for example, understanding money transactions, doing a signature, or these are different functional aspects. Other multimodal systems are vocational aspects. We need to do a lot of skill training with them. And finally, those who are severely طبعا affected اللي with قد تدور disability حاجات and mental طبعا health هم issues, قد الصورة then rehabilitating them will actually help a lot. Okay, so coming on to the next slide. The Please next keep slide quiet, is my friend. this is just the last but one slide. So the multimodal systems of interventions, this is the phase 2 of what can be done more. We need to be focusing on special education right from the beginning, so that when a child grows up into an adolescent and a youth phase, he or she would not be facing much more burden and much more issues. Okay, so special education is very important
important. Youths with disabilities who have sensory processing disorders, they need to be helped with occupational therapy or sensory integration approaches. Communication is most important, because if I don't understand you, you do not understand me, that will be very difficult to create a better world for everyone. So we need to be helping, we need to be supporting or facilitating the entire process with a good level of speech language and communication approaches. Psychological tangents are very very important, because psychological therapies, it could be in the form of counseling, it could be in the form of core psychological therapies that actually enables and empowers the differently able youth to come out of the mental health issues and lead a fulfilling life. And finally, there is ability valorization. We all have different abilities. I could be good at singing, Dr. Indra could be good at writing. That does not mean that I will be pushed into core academics and work. So my speaking skills or his writing skills can be more formalized in a potential manner that could be again translated into a substantial and sustainable vocation. So ability valorization is more important. And finally, to end, I would say that multi axial systems of interventions is something that actually help a lot. We need to be incorporating holistic models. We should not just stick to one model or approach. For example, if we are using behavioral approaches or the cognitive behavioral approaches, that might actually segregate or create a boundary. Let us not do that. Let us explore more approaches and models which are scientific and evidence based and use those. Counseling is very important, because the more we counsel or they learn self counseling, it becomes very easier for them to sustain in a meaningful, resourceful manner and lead a fulfilling life. So counseling from RLD means the right to life with dignity approaches, which means from a psychological point of view to respect, to accept, and to love the individual as one is. For example, I could be having any disability, but I should be first accepting myself, I should be loving myself, I should be respecting myself. Then only I can create a new opportunity in the entire world. And SRV means the social role valorization. I have a disability does not mean that my parents, my family, my community will abandon me. No, I have a social role to play. I can be a good individual, I can be a good citizen, I can be a very responsible professional, I can be a very good friend, a good sister also. So the society and the stakeholders need to understand that I have a social role and it needs to be respected and established. Establishing connections, it simply means that we need to be connected with the differently able. And to just end my deliberation, I would like to tell that when it comes to building a better world for everyone, so that no youth with disability or no differently able youth could be facing a mental health issue, for that what we need to do is we need to strengthen the intrapersonal ecosystem of the person with special need. We need to be strengthening the interpersonal connections, the interpersonal aspects. We need to be enabling, empowering the family, the caregivers. We need to be setting an example in the society by doing good, by being good, and doing everything possible to be a good citizen, plus make them a good citizen as well. And as I had said earlier, holistic approaches actually play a very important role when it comes to building a youth population with special needs that is very strong, that is very empowered, that is dignified, that is genuine, that is resourceful, impactful. And a youth population with disability that actually means a lot to the world and brings a lot of hope and sunshine. So thank you so much, thank you very much. And that is all from my side. Let us all try our level best to do anything, everything possible for and with the differently able youths. Thank you so much.
Okay, thank you very much, Dr. Sarita Behra ma'am. Uh, I think we will get benefited from her deliberation, and she suggest a few models which is very helpful for promoting mental well-being of persons with a disability. Like I like very much within that component she mentioned कि हामीहरूले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन यदि त्यो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीको चाहिँ बारेमा चाहिँ हामीले गर्ने हो भने हामीले एक्लै एक्लै या सेपरेट मोडललाई फलो गरेर भन्दा पनि हामीले होलिस्टिक मोडललाई चाहिँ फलो गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने राम्रो तरिकाले चाहिँ उहाँहरूको केयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। र अब तपाईँको यससँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा रहेछ भने आई थिङ्क सी हेज अनदर मिटिङ and maybe how long you will stay with us, Dr. Sarita? I'm there till 4 o'clock, doctor. Okay, 4 o'clock, na? Yes. Yeah, still we have few time. Invite our next speaker, and after that if there is any query you will definitely you will share your views regarding that issue. So अबको ढिलो नगरिकन चाहिँ म चाहिँ हाम्रो आजको अर्का अतिथि स्पिकर खास गरेर चाहिँ हाम्रो लामो समयदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अपाङ्गताको क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ काम भइराखेको छ, कस्तो सिचुएसनहरू छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एनएफडिएनमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएको राजु बस्नेत सरलाई चाहिँ म आग्रह गर्दछु। अबको समय चाहिँ राजु बस्नेत सर, ओभर टु यू। हस्, धन्यवाद सर। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार अनि स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम यो कार्यक्रम आयोजना गरेर विशेष गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घलाई जुन सम्झिनु भयो त्यसको लागि आयोजक संस्थालाई एकदम महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ म यति बेर अलिकति धेरै यसको टेक्निकल कुराहरू र विशेष गरी चाहिँ यति बेला अपाङ्गता भएका युवाहरूको लागि यदि चाहे त्यो हामी परिवारबाट होस्, चाहे त्यो समाजबाट होस्, चाहे त्यो सरकारबाट होस्, यदि सबैको लागि चाहिँ पहिलो शर्त चाहिँ पहुँचयुक्तता हो र यो पहुँचयुक्ततालाई सबैले सहज तरिकाले एप्लाई गरिदिने हो भने मलाई लाग्छ आदि समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ। सबैभन्दा अवरोधको रूपमा अथवा सबैभन्दा बेरियरको रूपमा रहेको चाहिँ त्यहाँनिर हो। किनभने पहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पनि पहिलेको योभन्दा चाहिँ 5 वर्ष अगाडिको युवाहरूको र 5 वर्षभन्दा पछि युवाहरूको जुन सिचुएसन, उहाँहरूको चाहिँ जुन पहुँच, फरक भएको अवस्था छ। अहिलेको 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडि फर्केर हेर्न अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने र अझ त्यसमाथि पनि हामीहरू चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्रै यदि हेर्ने हो भने र विभिन्न ठाउँहरूमा यो युवाहरूको जुन एप्लिकेसनहरू विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ रोजगारीको लागि गरेका प्रयासहरूमा हेर्ने हो भने पनि त्यो रेसियो, त्यो दर चाहिँ एकदम दिनानुदिन चाहिँ वृद्धि भएको अवस्था छ र बिस्तारै स्वाभाविक रूपले चाहिँ केही ठाउँहरूमा चाहिँ डिसेबिलिटीलाई होइन एबिलिटीलाई चाहिँ हेर्ने र एबिलिटीलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ राखेर केही अभ्यास भन्दा म त चाहन्न, सुरुवात मात्रै भएको त्यो एउटा यो कार्यक्रम त्यसको एउटा उपज भन्न पनि सकिन्छ। सहभागीहरू उहाँहरू आज यहाँ यो कार्यक्रम मात्रै होइन, यो अनलाइनमा यो 5 महिनादेखिको उहाँहरू कुनै न कुनै ठाउँमा कहीँ न कहीँ एक दिन त पार्टिसिपेट हुनुभएको छ, इङ्गेज हुनुभएको छ। यो पनि एउटा यसको मैले यो अगाडि जुन कुराकानी गरेँ यसको चाहिँ उदाहरण हो। अघि पूर्वका चाहिँ हाम्रो अतिथिज्यूहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएकोले अर्को हामीहरूले अर्को एउटा चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने पाटो भनेको
अपाङ्गताको इस्यु चाहिँ अब नेपालकै जनसङ्ख्या अथवा चाहिँ 68 को जनगणनालाई हेर्ने हो भने चाहिँ 2% हो हैन, अथवा चाहिँ WHO र चाहिँ विश्व वर्ल्ड ब्याङ्कको हिसाबले हेर्ने हो भने त थुप्रै छ, तर पनि 2% हो। 2%लाई नि हेर्ने हो भने पनि अहिलेसम्मको सरकारले चलाएको कार्यक्रम, हामीहरू जस्तो नागरिक समाजहरूले अरूले गरेको कामहरू भनेको र विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूले गरेको कार्यक्रम भनेको चाहिँ त्यही 2%को पेरिफेरीमा चाहिँ बढी छ कि त्यहाँबाट 5%बाट क्रस भएको छ कि छैन भने जबसम्म 98% अरू चाहिँ पपुलेसनले अथवा अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ अपाङ्गताको इस्यु जबसम्म बुझ्नु तबसम्म चाहिँ यो एकदम स्याडो भइरहन्छ। र यति बेलाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अझै यो कोभिडको कारणले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, त्यसमध्ये पनि अझ युवाहरू, किनभने युवाहरू स्वाभाविक रूपले चाहिँ अग्रगमन चाहिरहेका हुन्छन्, चाहे त्यो परिवारबाट होस्, चाहे त्यो समाजबाट होस्, चाहे इन्डिभिजुअल होस्, एकदम अगाडिबाट त्यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मानवीय जुन एउटा हर्मोनले नै उत्पादन गर्ने अथवा त्यो एउटा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्ने एउटा चाहना हुन्छ। अब त्यो यो अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ धेरै चाहिँ युवा साथीहरूको जुन रोजगारी गुमेको अवस्था छ, धेरै साथीहरूले त्यो रोजगारी त्यस पछाडि चाहिँ पढाइ जुन एउटा इङ्गेजमेन्ट थियो त्यो कुराकोबाट चाहिँ कमी भएर चाहिँ एकदम एकत्रित भएर एक ठाउँमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ गाह्रो थियो। र अर्को हामीले सहजको अनुमान के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यति बेला एकै ठाउँमा लामो हीनता बोध हुँदो रहेछ, कति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले सायद अरूलाई पनि एउटा राम्रो अनुभव गर्ने चाहिँ समय पनि आयो र त्यो किसिमको एउटा फिलिङ्स पनि भयो जस्तो भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई धेरै। र त्यस कारणले चाहिँ जुन लामो समयसम्म एक ठाउँमा बसिरहने त्यस पछाडि पहुँच पनि नहुने त्यो कुराले चाहिँ जुन आउने वितृष्णा चाहिँ अझै बढी युवामा चाहिँ हुने, त्यसले चाहिँ आय आर्जनमा समेत चाहिँ असर पार्ने देखिन्छ। र अर्को कुरो यो केही समय अगाडि चाहिँ अलिकति यो लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै चाहिँ अप्रिलतिरै हो, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले चाहिँ एउटा ऱ्यापिड एसेसमेन्ट गरेको थियो। त्यति बेला हामीले करिब 450 को हाराहारीमा चाहिँ पैसा के अरे त्यति चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सोधेको प्रश्नावलीले के देखाउँथ्यो भने करिब 79% चाहिँ उत्तरदाताहरू चाहिँ डराएको र त्यसमध्ये पनि 31% चाहिँ एकदम धेरै डराएको देखिन्थ्यो। त्यसले के हो त भन्दा अन्ततगर्ता त्यसले भोलि गएर त्यस पछाडिको अब अर्को हामीले पनि फलोअप कति गर्न सकिरहेका छन्। अझै के छ त अवस्था, यसले चाहिँ एकदम अझै जटिल देखिन्छ भने त्यो त्यसभित्र पनि अझ महिलाको सङ्ख्या चाहिँ 60% र पुरुषको सङ्ख्या 40 भनेको त्यहाँभित्र पनि महिला, अनि अझै त्यहाँभित्र पनि पुरुष चाहिँ कम, महिलाको चाहिँ अझै त्यो डराउनेको प्रतिशत चाहिँ अझै बढी। र अझै त्यसभित्र पनि अब लामो समयसम्म चाहिँ जुन युवाहरू यो स्रोत कक्षाहरूमा हुनु थिए, कतिपय चाहिँ डेकेरहरूमा थिए, अघि पनि हाम्रो डाक्टर साहबले भनिरहनु भएको थियो होइन, डाक्टर साहबले बौद्धिक अपाङ्गता भएका, अटिजम भएका, त्यस पछाडि मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, त्यस्ता खालका जुन विद्यार्थीहरू छन्, अब युवा तिनीहरू छन्, उनीहरू चाहिँ लामो समयसम्म घरमा जुन अनुबन्धित भएर बसिरहँदाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेको, त्यो चाहिँ परिवारले सबै बोझको रूपमा लिन थालेको अवस्था छ अहिले होइन। त्यो चाहिँ कतिपय अभिभावकत्व कुरा हामीसँग व्यक्त गरिरहनु भएको छ। त्यो खालको चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा चाहिँ अहिले आइरहेको छ। र अब यो सबै कुराहरूको लागि अहिलेसम्म अब हामीसँग के छ त भनेर यदि हेर्ने हो भने युवाका लागि गरिएका भएका पोलिसीहरू र गरिएका नीति कार्यक्रमहरूमा पनि केही कुराहरू आएका छन्, तर त्यो पर्याप्त छैनन् र त्यो एकदम सीमित छन्। र त्यसले चाहिँ समग्र युवाहरूको जुन एउटा पोटेन्सियल युवाहरू अहिले पनि विदेश पलायन भइरहेका छन्, बाहिरतिर गइरहेका छन्, र त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भनेदेखि अहिले पनि युवाहरूसँग जुन को एउटा युवाहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा राम्रोसँग चाहिँ सबैलाई अर्गनाइज गरेर उनीहरूलाई चाहिँ रोजगार गरेर चाहिँ उनीहरूलाई इङ्गेजमेन्ट गराउन सकेको अवस्था चाहिँ छैन, त्यो देखिन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ त्यसभित्र पनि अझै अति अशक्त अझ विशेष गरी पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था चाहिँ अझै कमजोर भन्ने चाहिँ कमजोर छ। किनभने स्वाभाविक रूपमा अन्य व्यक्तिहरूको मोबिलिटी र अन्य व्यक्तिहरूको चाहिँ कुनै रोजगार स्वरोजगार र अन्य आय आर्जनमा कतै न कतै कहिलेकाहीँ सामान्य ढङ्गमा जोडिन थालेको अवस्था छ भने अति र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो सङ्ख्या चाहिँ एकदम कम छ। र अर्को कुरा चाहिँ जोखिमको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अन्यको तुलनामा चाहिँ युवा अघि पनि कुरा आयो, युवाहरूको चाहिँ अझै यस्तो कुराहरूमा जोखिम चाहिँ बढी छ भने अहिले यति बेला चाहिँ अब यो मेन्टल हेल्थको इस्युको कुराकानी गर्ने हो भने करिब अहिले अब यो कोभिडको कारणले भन्दा पनि अन्य कारण जुन कोभिडबाट आएको चाहिँ प्रभावको कारणले जुन एकदम आत्महत्याको जुन दर बढिरहेको छ होइन, यसले चाहिँ एकदम प्रमाणमा धेरैलाई लगिरहेको छ र एकदम काउन्सिलिङ यति धेरै भइरहेको छ, जो कुरा बाहिर अझै कुनै बेला रिपोर्टको रूपमा जुन बाहिर आउँछ यति धेरै जुन हामीले डाटाहरू देखिरहेका छौँ, त्यस्तो धेरै चाहिँ काउन्सिलिङको चाहिँ डिमान्ड गरिरहेको अवस्था छ भने अब यो सबै कुराहरूको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ परिवारबाट सुरु हुनुपर्ने हुन्छ। जबसम्म अघि हामीले जुन कुराकानी गऱ्यौँ अपाङ्गताभित्र पनि एकदमै बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम भयो, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू होइन, त्यस पछाडि चाहिँ अब दृष्टिविहीन लगायत अब जति पनि एकदम
जो अरूको सहाराले चाहिँ मोबिलिटीको लागि चाहिँ अरूको सहारा अथवा आफ्नो दैनिक दिनचर्या यापन गर्नको लागि नितान्त अरूको चाहिँ सहयोग चाहिन्छ। र त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई जब परिवारले यदि माया गर्दैन, जब परिवारले चाहिँ हेरचाह गर्दैन भनेदेखि छिमेकीले गर्दैन, छिमेकीले जब गर्दैन भनेदेखि समाजले गर्दैन, समाजले गर्दैन भने राज्यले गर्दैन। त्यो एकदम डेफिनेटली। त्यस कारणले हामीले परिवारभित्रै मात्रै सुरु गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले यो अभिभावक अथवा चाहिँ परिवार को शिक्षा एकदम महत्त्वपूर्ण हो। र जुन कुरा चाहिँ एकदमै समावेशी शिक्षा जुन हामी अहिले कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीलाई अहिले पनि एकदमै फरक राखेर भन्दा पनि अरूसँगै बसेर जुन एउटा सिक्ने वातावरण सहितको जुन शिक्षाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो शिक्षा खालि त्यो पढ्नको लागि मात्रै नभइकन उसको समग्र उसको लाइफस्टाइललाई चेन्ज गरिदिन्छ कि। अरू साथीहरूसँग बसेर सिक्ने कुरा भनेको चाहिँ उदाहरणको लागि एकजना दृष्टिबिन एउटा क्लासमा र एकजना बहिराचे विद्यार्थी 9 कक्षामा यदि हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर बाँकी रहेको अरू 30 जना विद्यार्थी छन् भनेदेखि त अरू 28 जना विद्यार्थीले पनि उहाँहरूको बारेमा चाहिँ सिक्ने अवसर एउटा हुन्छ भने उहाँहरूले सामान्यतया लाइफभरिमा जीवनभरिमा उहाँहरूले एकजना चाहिँ बहिरा एकजना दृष्टिबिन व्यक्तिहरूलाई यदि देख्नुभयो भने कसरी उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, उहाँका मिनिमम आवश्यकता के हुन् भन्ने कुरा बुझ्छ। यसरी चाहिँ नत्र अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ अभ्यास के भयो त, हामी चाहिँ विशेष 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 भन्दै भन्दै एकदम झन् हामी चाहिँ सेग्रिगेटेड गर्दै गर्दै चाहिँ अलग्गै राख्दै जाँदाखेरि चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूले अपाङ्गताको वास्तविक अवस्था पनि बुझ्न पाएनन्। त्यो बुझ्न नपाएपछि योजना बनेन, योजना नबनेपछि चाहिँ उहाँहरू झन् चाहिँ एकदम आइसोलेसनमा हुँदै झन् पर चाहिँ हुँदै गएको हुनाले गर्दाखेरि अपाङ्गताको इस्यु चाहिँ एकदम स्याडो भइरहेको चाहिँ अवस्था छ। त्यस कारणले हामीहरूले एकदम यो अरू पाउने सेवा सुविधा व्यक्तिलाई, तर जनचेतनाको कुरा चाहिँ हामीले परिवारका सदस्य, अभिभावक र अन्य हामी चाहिँ सरकारहरूलाई चाहिँ एकदमै दिन जरुरी छ। अनि त्यस पछाडि त्यसले चाहिँ क्रमशः एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको बाल्य अवस्थादेखि नै उसको लाइफस्टाइल, उसले पाउने माया, उसले पाउने ममतादेखिका सबै कुराहरू चाहिँ एकदम सही ट्र्याकमा जान्छ। त्यो भयो भने चाहिँ एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिले चाहिँ सधैँभरि अपाङ्गता भएकै कारणले चाहिँ विभेदमा रहनु पर्दैन। त्यस कारणले र यो विभिन्न किसिमका जुन ट्रमा त्यस पछाडि अन्य कुराहरूलाई पनि एकदम मिनिमाइज गर्न सक्छ। र अर्को कुरा हामीलाई भएका नीति नियमहरूको बारेमा पनि त्यत्तिकै जान्न जरुरी हुन्छ। अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐनको सायद मलाई लाग्छ 35 मनोसामाजिक अपाङ्गता, मानसिक र मनोसामाजिक अपाङ्गताको बारेमा चाहिँ उल्लेख छ। समग्र ऐनमा 8 ठाउँमा चाहिँ मनोसामाजिक अपाङ्गताको बारेमा उल्लेख छ। 8वटा शब्दहरू चाहिँ पुरा ऐनमा छन्। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनको स्ट्याटस के छ त, अब त्यसको लागि चाहिँ नीति कार्यक्रमले चाहिँ कति चाहिँ एड्रेस गर्यो त भन्ने कुरा चाहिँ अब छलफलको विषय, चासोहरू चाहिँ खोजीको विषय हुनुपर्छ। र यो फेरि अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा चाहिँ हामी जब युनिटरी सिस्टमबाट जब फेडरल सिस्टममा गयौँ, अब त्यो खोजी गर्ने कुरा भनेको चाहिँ अझ त्यसमाथि पनि एकदम सबै 753वटै स्थानीय तहहरूबाट, प्रदेशहरूबाट जुन खोजी गर्नुपर्ने, यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर चाहिँ सबैले चासो गर्नुपर्ने र एकदम सङ्घीय तहबाट पनि घचघचाउनु पर्ने अथवा सङ्घीय तहबाट पनि यसको बारेमा चाहिँ वकालत गर्नुपर्ने चाहिँ जुन आजको आवश्यकता छ। र फेरि पनि अन्तमा यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र यो यसमाथि पनि यो महत्त्वपूर्ण र सबैको लागि र एकदम चासो र यसमध्ये पनि एउटा आवाजविहीनहरूको अथवा चाहिँ जुन हामीहरूलाई अहिलेसम्म आवाज भएर पनि आवाजलाई जुन अग्रपङ्क्तिमा ल्याउनको लागि जुन भएका अवरोधहरूलाई, बाधाहरूलाई जुन चिर्नको लागि यो आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोलाउनु भएको फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। डेफिनेटली सरले भने जस्तै केही प्रयासहरू भइराखेको अवस्था छ, तर पर्याप्त अवस्थामा छैन र आवाजविहीनहरूको आवाजको रूपमा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने काम र खास गरेर युवाहरूलाई चाहिँ किनकि जबसम्म हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामी कुनै पनि कामहरू चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। किनकि WHO ले त्यही भएर चाहिँ यसको स्लोगन नै नो हेल्थ विदाउट मेन्टल हेल्थ भन्ने कन्सेप्टमा भनेको हुँदाखेरि अब पब्लिक हेल्थको पोइन्ट अफ भ्यूबाट, पब्लिक हेल्थ को पोइन्ट अफ भ्यूबाट अपाङ्गतालाई चाहिँ कसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ या कस्तो प्रकारको चाहिँ प्र्याक्टिस छ, 5 देखि 7 मिनट भन्दा नबढ्ने गरी सेयरिङको लागि चाहिँ म हाम्रो लामो समयदेखि चाहिँ यो पब्लिक हेल्थको सेक्टरमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको र यति हेल्थ साइन्स जुन टेक्निकल ट्रेनिङ के भन्छ त भन्दाखेरि हेल्थसँग सम्बन्धित प्रशिक्षण दिने हाम्रो जुन कलेज छ त्यसको चाहिँ प्रिन्सिपलको रूपमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको र लामो समयदेखि चाहिँ यो पब्लिक हेल्थको विज्ञ
को रूपमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ एज अ एक्सपर्टको हैसियतले काम गरिराख्नु भएको रमेश भट्ट सरलाई चाहिँ म आग्रह गर्दछु। अबको 5 देखि 7 मिनटको टाइम चाहिँ ओभर टु यु रमेश सर। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू नयन सर। अब यो अपर्च्युनिटीको लागि चाहिँ नि अब हुन त यो के भन्दा एकदमै अलिकता एकदम सही समयमा सही विषयको उठान भएको जस्तो देखिन्छ। अब जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने चाहिँ अब यो जुन चाहिँ अब डाक्टर साहबहरूले हाम्रो चाहिँ राजु सरले अथवा सरिता म्यामले उहाँहरूले गरेको प्रेजेन्टेसनलाई सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि मुख्य गरी अब हामीले डिसेबिलिटी अब एउटा यो सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब हामीले पढ्ने क्रममा एउटा मान्छेलाई कुनै रोग लाग्यो अथवा चाहिँ नि अब कुनै अवस्था सृजना भयो भने त्यसले इम्पेयरमेन्ट सृजना गर्छ। इम्पेयरमेन्टको अवस्थालाई राम्रोसँग हामीले चाहिँ सुधार गर्न सकेनौँ, त्यसले त्यो व्यक्तिलाई डिसेबिलिटीमा पुर्याउँछ। पनि समयमा चाहिँ नि अब यदि हामीले डिसेबिलिटीलाई पनि सही तरिकाले ह्यान्डल गर्न सकेनौँ भने त्यसले ह्यान्डिक्याप भन्ने अर्को शब्द छ। त्यसरी हामीले चाहिँ 4वटा फेजमा यसलाई बुझ्छौँ प्रायः जस्तो चाहिँ एउटा यो मेडिकल पब्लिक हेल्थको हेर्नु भने डिजिज, इम्पेयरमेन्ट, डिसेबिलिटी, ह्यान्डिक्याप भन्ने यो स्टेज वाइज जाने हुनाले अब मेरो विचारमा के भन्दाखेरि पनि जनस्वास्थ्य भनेको एउटा यस्तो विधा हो जसले चाहिँ नि मान्छेको जीवनलाई उसको चाहिँ नि भनौँ रोकथाम गर्ने, प्रमोट हेल्थ, प्रिभेन्ट डिजिज के को लागि भन्दाखेरि पनि उसको एउटा व्यक्तिको चाहिँ नि जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि चाहिँ नि हेल्थका कुराहरूमा चाहिँ नि प्रमोट गर्ने, राम्रो स्वास्थ्य बनाओस् भन्नेको र विभिन्न किसिमका चाहिँ नि बिरामहरूलाई रोक्नको लागि चाहिँ प्रिभेन्सनका काम गर्ने, जसले गर्दा उसले एउटा गुणस्तरीय जीवन बिताउन सकोस् भन्नेका लागि जनस्वास्थ्यको मुख्य एउटा भूमिका त्यहाँ रहन्छ। त्यसै गरी समाजमा पनि अब जो यस्ता किसिमका चाहिँ नि अब हामीले डिफ्रेन्टली एबल भन्छौँ के भने अब यो एउटा चाहिँ नि अलिकता अब परिष्कृत शब्द छ डिफ्रेन्टली एबल भन्ने। अब डिफ्रेन्टली एबल उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक पर्दो रहेछ समाजमा। त्यस कारणले गर्दा जनस्वास्थ्यको भूमिका कहाँनिर हुन्छ भन्दा पनि त्यो हामीले हेर्ने दृष्टिकोण एउटा के भने एउटा अपाङ्ग जुन भन्छौँ हामीले अथवा चाहिँ फरक क्षमता भएको व्यक्तिलाई त्यो समाजमा जुन समाज अघि योभन्दा पहिला राजु सरको पनि कुरा अलिकता सुनियो, समाजले कसरी हेर्छ, परिवारले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा साथै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले जबसम्म हाम्रो परिवार समाजले एक किसिमको हेर्ने दृष्टिकोण अथवा त्यो एउटा सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट ती व्यक्तिहरूलाई दिन सक्दैन तबसम्म उहाँहरूको क्षमताहरू हामीले कहिले पनि चाहिँ नि त्यो समाजमा उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन त्यो हुनुबाट जहिले पनि त्यहाँनिर एउटा बेरियरको रूपमा त्यो रहिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ पब्लिक हेल्थको पोइन्टको भ्यूबाट भन्दा पनि यो नट ओन्ली अब यो डिसेबल मान्छेहरूलाई मात्र फोकस गर्नु भन्दा पनि डिसेबिलिटी भएका मान्छेहरू जहाँ बस्छन् त्यो समाजका व्यक्तिहरूलाई पनि सँगसँगै चाहिँ नि उहाँहरूलाई पनि यो सम्बन्धी कुराहरूमा ओरिएन्टेसन दिनु आवश्यक छ। किनभने उहाँहरू चाहिँ नि अब कुनै जन्मजात हुन सक्छन् अथवा कुनै चाहिँ नि समय परिस्थितिले ल्याएको अवस्थाबाट हुन सक्छन् डिसेबल हैन, अथवा जुनसुकै समाजमा जुनसुकै उमेरमा जुनसुकै समाजमा पनि यो समस्या आउन सक्ने भावनाले त्यो अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ नि जबसम्म हामी अरू समाजका व्यक्तिले पनि परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म यो चाहिँ नि यसले चाहिँ उहाँहरू यस्तो खालको चाहिँ यो डिसेबल पपुलेसनमा चाहिँ एउटा मेन्टल स्ट्रेस छँदैछ। उहाँहरूको मेन्टल प्रब्लम जुन हाम्रो चाहिँ डक्टर चाहिँ नि विनिताले सुरुमा प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो, विभिन्न किसिमका मेन्टल प्रब्लमहरू हुन्छन्, उनीहरूमा अरू डिसअर्डरहरू हुन्छन्। त्यो कारण के भने त्यो चाहिँ नि के उहाँहरूको आफ्नो अवस्थाले गर्दा सृजना हुन्छ के समाज चाहिँ जो उहाँहरूको समुदायमा बस्छन् समाजका व्यक्तिहरूले गर्दा चाहिँ त्यो भएको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ नि अर्को कुरा के हो भने अब मैले थप्नु मन लागेको भन्दा पनि अब कसरी यसलाई चाहिँ नि मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरामा मुख्य गरी स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब उहाँहरूलाई चाहिँ के समस्या हुन्छ भन्ने कुरा अब विभिन्न प्रेजेन्टरमा आइसक्यो। हाम्रो चाहिँ स्पेसली राजु सरले पनि भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरूको लागि चाहिँ नि पहिलो कुरो त एउटा स्रोत साधनको अभाव छ, उपयुक्त स्रोत साधनहरू चाहिँ नपाउने अवस्था छ स्वास्थ्यलाई सुधार गर्नको लागि। अर्को कुरो चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि हाम्रो चाहिँ नि उहाँहरूको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने चाहिँ नि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा फिजिकल स्ट्रक्चरमा चाहिँ नि दे आर नट सो मच डिसेबल फ्रेन्डली। त्यस कारण डिसेबल फ्रेन्डली नभए हुनाले गर्दा उहाँहरूलाई त्यो सेवा लिन पनि असाध्यै गाह्रो छ। तपाईँ अब त्यो स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि त अरू ठाउँमा पनि छ, त मलहरूमा गए पनि समस्या छ, तपाईँको चाहिँ स्कुलहरूमा त्यस्तै समस्या छ, कुनै बिल्डिङमा जानु पर्यो त्यस्तै समस्या छ, बाथरुम टोयलेटको त्यस्तै समस्या छ भनेको चाहिँ नि अब हाम्रो फुटपाथहरूमा पनि त्यो किसिमको मेकानिजम छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हिडुल गर्नै पनि चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ नि बाध्य पारेर रिस्ट्रिक्सन गरिएको छ। एउटा चाहिँ नि भनौँ न एक किसिमको चाहिँ एउटा डिफ्रेन्टली एबल मान्छेले बाटोमा
किसिमका चाहिँ फिजिकल ब्यारियरहरूले गर्दा एउटा उहाँहरूको समस्या स्वास्थ्यको समस्याहरू थप्ने अवस्था छ। अर्को चाहिँ नि अब यो हामी जहिले पनि भन्छौँ हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू र स्वास्थ्य निकायमा काम गर्ने विभिन्न चाहिँ व्यक्तिहरूमा कसरी यस्ता समुदायका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्पेसली ह्यान्डल गर्ने, स्पेसल सेवाहरू दिने अथवा उहाँहरूको चाहिँ निडलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने खालको एउटा टेक्निकल स्किल र नलेज पनि अभाव छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले एकदमै अब प्रकार रूपमा हेर्नुपर्छ, किनभने जबसम्म हेल्थ वर्करहरूले पनि एउटा फ्रेन्डली बिहेभियरहरू देखाउँदैन यस्ता व्यक्तिहरूलाई आम मान्छे जस्तै गरेर चाहिँ डिल गर्छ भने त्यो अवस्थाले गर्दा उहाँहरूलाई त्यो उहाँहरूको पहुँच अथवा उहाँको सेवा लिने तरिकामा पनि त्यसले चाहिँ डिफेक्ट ल्याउँछ अथवा त्यसले प्रभाव पार्छ। अब यसलाई अलिकति सर्टली मैले चाहिँ अब समअप गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने त, अब जस्तै पब्लिक हेल्थको पर्सपेक्टिभबाट कसरी उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई इम्प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा हेर्ने भने एउटा चाहिँ नि अब राज्यको चाहिँ नि नीति नियमहरू नै पहिलो कुरो चाहिँ एकदम चुस्त दुरुस्त हुनु पर्यो। चाहिँ राज्यले चाहिँ यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एकदमै आवश्यक पर्ने र सुहाउने खालको फ्रेन्डली चाहिँ नि पोलिसीहरू चाहिँ नि डेभलप गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि त्यसको आधारमा टेकेर चाहिँ विभिन्न निकायले चाहिँ नि अनि डिसेबल फ्रेन्डली चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने, सर्भिस डेलिभरी गर्नेदेखि लिएर यावत कामहरू उहाँहरूको रोल हुन्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यको दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब मुख्य गरी चाहिँ अब हामीले के भने नेपाल जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ एउटा भनौँ न अरू एउटा आम मान्छे एउटा चाहिँ सबल मान्छेले नै अब रोजगारको अवस्थाहरू सृजना नभएको अवस्था छ, त्यस्तो चाहिँ बेरोजगारीको समस्या प्रशस्त छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसबाट पक्कै पनि वञ्चित गरिन्छ। समाजको हेर्ने दृष्टिकोण नै हाम्रो फरक छ, त्यस कारणले फाइनेन्सियल बर्डन छ उहाँहरूलाई चाहिँ। त्यस कारण त्यो फाइनेन्सियल बर्डनलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल मेकानिजम हुनु पर्यो स्वास्थ्यमा चाहिँ सही किसिमका चाहिँ नि। जस्तै अब विभिन्न किसिमका हेल्थ इन्सुरेन्स सिस्टमहरू छन् भने त्यो इन्सुरेन्स सिस्टमहरूले उहाँहरूको चाहिँ हेल्थ सेवाहरू स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ लिनको लागि सहज हुने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। त्यस कारणले त्यो हेल्थ फाइनेन्सिङ मेकानिजम पनि अलिकता उहाँहरूको लागि विशेष त्यसले रोल प्ले गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। र उहाँहरूको गोजीबाट चाहिँ नि स्वास्थ्यको लागि अथवा स्वास्थ्य सेवा लिनुको लागि चाहिँ खर्च हुने अवस्था चाहिँ नि त्यसलाई घटाउन सक्यो भने सायद स्वास्थ्यप्रति उहाँहरूको पहुँच बढ्ने र स्वास्थ्य सेवा लिनुमा उहाँहरूको चाहिँ नि नम्बर अफ पिपुल विल बी मोर हु टेक सर्भिस फ्रम द हेल्थ फेसिलिटिज। र यसै गरी चाहिँ नि अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा मैले अघि नै गरिसकेँ। स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि हाम्रा अब भनौँ न ग्रामीण भेगमा रहेका हेल्थ पोस्टहरू, प्राइमेरी हेल्थ केयरहरू, जस्तो तपाईँ एउटा चाहिँ गाउँमा बस्ने मान्छे छ उसले चाहिँ हाम्रो हेल्थ पोस्टमा आइपुग्नुको लागि चाहिँ भनौँ न हेल्थ पोस्ट चाहिँ ओल्दो डाँडामा छ, पल्लो डाँडामा चाहिँ उसको घर छ एउटा चाहिँ डिसेबल व्यक्तिको चाहिँ उसले कसरी त्यो सेवा लिने त्यहाँ ऊ चाहिँ अब हेल्थ पोस्टबाट चाहिँ कुनै हस्पिटल आउनुको लागि पनि उसले त्यहाँ मोबिलिटी उसको एकदम पुवर छ। यसै गरी चाहिँ हेल्थ पोस्टमा पुग्नुको लागि पनि त्यहाँ कुनै सोर्स साधन छैन अथवा खुड्केला चढेर जानुपर्छ भनेको हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि चाहिँ दे आर नट डिसेबल फ्रेन्डली। त्यस कारणले त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ विशेष अब ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आइसक्यो, किनभने जबसम्म यो किसिमको कुराहरूमा हामीले चाहिँ ध्यान दिँदैनौँ तब जहिले पनि त्यहाँ चाहिँ मेन्टल फिजिकल हेल्थको चाहिँ त्यहाँ जहिले पनि एउटा खड्किरहने अवस्था देखिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र अब अर्को भनेको अब यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ अब विशेष गरी त्यहाँ एउटा शब्द प्रयोग गर्छौँ हामीले कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेसन भन्छौँ, समुदायमा स्थापित पुनर्स्थापन गर्ने अवस्थाहरू चाहिँ नि त्यो कुरामा चाहिँ विशेष गरी राज्यले अथवा यो क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। करिब चाहिँ मैले अब धेरै कुराहरू समेट्न सकिन्छ यसमा चाहिँ नै, किनभने एउटा यो यति ठुलो बृहत विषय हो होइन। यसमा पनि हाम्रो मेन्टल हेल्थमा हामीले अलिकति एरियाहरूलाई चाहिँ समेट्ने प्रयास गरेँ। धन्यवाद छ नगेन्द्र सरलाई। अब यसमा चाहिँ अझ हामी थुप्रै बहस गर्न सक्ने अवस्थाहरू छन् यसमा चाहिँ। हस्, थ्याङ्क यू। ओके, धेरै धन्यवाद। धेरै को सेसनमा म चाहिँ तपाईँहरू मध्ये कसैको क्वेसनहरू या जिज्ञासाहरू छ भने तपाईँले चाहिँ जिज्ञासा अबको सर्टेन टाइममा हामी चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्वेसन चाहिँ डाइरेक्टली राख्न सक्नुहुन्छ र स्पिकरको नाम पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। र आई थिङ्क तपाईँको यदि कसैको केही क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो डाक्टर सरिता बेहेरा म्यामलाई छ भने, किनकि आफ्टर 10 मिनट सी मे बी लिभ फर अनदर प्रोग्राम, सो त्यसको लागि चाहिँ म सबैलाई इफ यु हेभ एनी क्वेसन रिगार्डिङ issues, presentation and all the things, you will ask first Dr. Sarita Behera ma'am if you have any queries and questions regarding her presentation, or she is working in this field long, she has a good experience in this
field. So you will ask all the how the intervention and all the situations and regarding those things you will ask to her. So कसैको केही प्रश्न छ भने राख्न नरेन्द्र सर मलाई सक्नुहुन्छ। थोरै कुरा राख्न मलाई प्रश्न भन्दा पनि म बोलौँ है सर, म विश्व। हजुर सर, हजुर 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 सर, यस सर। हुन्छ, मैले चाहिँ अघि राजु सरले भन्दै गरेको कुरालाई थोरै फोकस मात्र गराउन चाहे। जस्तै जति पनि हुन्छ, जति पनि आज कुराहरू भइरहेछ प्राय चाहिँ यसो सुन्दै जाँदाखेरि मेडिकल मोडल, हामी अपाङ्गतामा विभिन्न मोडलहरूका कुरा गर्छौँ कि मेडिकल मोडल, राइट बेस्ड एप्रोचेसहरूको हामी कुरा गर्छौँ। र आजको कुराहरू चाहिँ अलिकति बढी सायद मेडिकल मोडलबाट अलिकति बढी आयो कि जस्तो मलाई थोरै लाग्यो। जस्तै अपाङ्गता भन्ने बित्तिकै बिरामीतिर लाने अथवा होइन ट्रिटमेन्ट गरेर ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू जुन आइरहेछ नि, यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ होइन है। अब चाहिँ राइट बेस्ड अप्रोचबाट चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ होला भनेर थोरै कुरा मैले गर्न चाहेँ। जस्तै कुनै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई चाहिँ यदि अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई यदि के कुराको आवश्यकता छ, हेल्थको समस्या छ, छुट्टै समस्या हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अपाङ्गता आफैमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ होइन है। यो चाहिँ जस्तै WHO कै कुरा गर्ने हो भने पनि यो भनेको ट्रिटमेन्ट गरेर ठिक हुने हो। ठिक हुने कुरालाई चाहिँ अपाङ्गता भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा आएर राइट बेस्ड अप्रोचबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको कुराहरू छ। जस्तै मेनली अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति समस्या आउने कुरा अघिको वक्ता डाक्टरहरूले पनि भनिहाल्नुभयो। जस्तै सेवा अथवा सुविधामा पहुँच, शिक्षामा पहुँच, होइन स्वास्थ्यमा पहुँच, त्यस्तै गरेर इम्प्लोइमेन्टमा पहुँच, सबै कुराको पहुँचमा चाहिँ ब्यारियरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ मेन्टल हेल्थ अथवा भेनरेबल भएका व्यक्तिहरू हुन्। तर यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हो है भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ अहिले चाहिँ राइट बेस्ड अप्रोचबाट सायद लिनुपर्छ होला भन्न मात्र चाहे मैले। हस् न सर। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर, थ्याङ्क यू। तपाईँले जुन राख्नु भएको छ डेफिनेटली हामीहरू पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट मोडल भन्दा पनि राइट बेस्ड एप्रोच, यानि कि उनीहरूको चाहिँ ओभरअल कम्युनिटीमा चाहिँ इन्टिग्रेसनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमै हामीले पनि उठान गर्नको लागि र के छ त इस्यु भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यो पहिलो हाम्रो यस्तो प्रकारको चाहिँ छलफल हो। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसमा चाहिँ बिस्तारै अबका दिनहरूमा चाहिँ यो कुरा बिस्तारै हामी कसरी इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ सँगसँगै हातेमालो गर्न सकिन्छ, या हाम्रो सरिता म्यामले भन्नुभएको थियो होलिस्टिक मोडलबाट चाहिँ हामीले बुझ्यौँ भने, किनकि उहाँहरूको निड के हो त, निड बेस्ड आधारमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्यौँ भने सम्भवतः यो कुरालाई चाहिँ अझ सहज तरिकाले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र तपाईँले भनेको कुरासित हामी सहमत छौँ भन्दै अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो Hello, Neer Shrestha. Yes, thank you, sir. Yeah. At first, I'd like to put something my regards, and then I have a question to Dr. Sarita, and let me ask to say something in Nepali, and then we'll ask the question in English. कस्तो भन्दाखेरि अहिले जुन सरले कुरा गर्नुभयो, राजु सर अनि त्यसपछि विश्व सरले Yes. Yes, I'm audible? Yes. Yes. Okay, thank you. मैले भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि डेफिनेटली डिजेबिलिटीलाई अहिले हामीले बुझ्ने भनेको राइट बेस्ड एप्रोचबाट मेडिकल मोडलबाट बुझ्ने होइन। तर अहिले हाम्रो मेन टपिक, हाम्रो कन्सर्न केमा हो भन्दाखेरि वी आर राइट नाउ हामी अहिले डिस्कस गरिराखेको भनेको डिजेबिलिटी युथहरूको मेन्टल हेल्थको एस्पेक्टलाई कुरा गरिरहेको छ नि त। र मेन्टल हेल्थ एस्पेक्टको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क यसलाई मेडिकल मोडलबाट भन्दा पनि राइट बेस्ड एप्रोच भित्रैबाट यो मेन्टल हेल्थलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि राइट बेस्डले हामीले कुरा गर्छ कि सबै कुरा भनेको सोसल ब्यारियर्स हो, सोसल डिस्क्रिमिनेसन हो भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि यदि त्यो सबै ब्यारियर्स फ्री हुँदैमा साइकोसोसल प्रब्लम पिपल विथ डिजेबिलिटीमा हुन्न भन्ने त हुँदैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि निश्चय पनि अहिले हामीले मेन्टल हेल्थ प्रब्लम फेरिरहेको प्राइमेरी रिजन भनेको सोसल ब्यारियर्सहरू नै हो, यसमा कुनै दुविधा नै छैन होइन।
व्यक्तिको एउटा एटिट्युसनल कम्युनिकेसनल पार्टिसिपेसन कुराहरू भयो, एक्सेसको कुराहरू भयो, यो कारणले गर्दाखेरि प्रब्लम अराइज भएको हो, मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्सहरू अराइज भएको हो। तर त्योभन्दा ठुलो चाहिँ त्यसको साथसाथै विभिन्न साइकोसोसियल प्रब्लम्सहरू रिजनहरू पनि छन् जस्तो लाग्छ। जस्तो पिपल विथ डिजेबिलिटी भन्ने बित्तिकै अलिकति बढी डिस्क्रिमिनेसन भयो, बढी डिस्क्रिमिनेसन हुने, चाइल्डहुड मेमोरीहरू पनि उहाँहरूको राम्रो हुँदैन, फ्यामिली रियरिङहरू चाइल्ड रियरिङ प्रोसेसहरू पनि राम्रो नहुने जस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि र लिमिटेड अपर्च्युनिटीहरू हुने कारण अनि युवा अवस्थामा पुगिसकेपछि इम्प्लोइमेन्टहरू पाउन नसक्ने त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा चाहिँ उहाँहरूको एउटा सेल्फ इस्टिम लेभल, मोटिभेसन लेभलहरू चाहिँ डाउन भएर जाने कारणले गर्दाखेरि त्यो डिजेबिलिटीको साथसाथमा चाहिँ अन्य खालको डिसअर्डरहरू, त्यो एङ्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता प्रब्लमहरू चाहिँ अलिकति बढी हाई देखिने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र जस्तो फेरि साथसाथै अब साइकोलोजीको एउटा एस्पेक्टले चाहिँ विभिन्न डिजेबिलिटीहरू जस्तो साइकोसोसियल डिजेबिलिटी, डेभलपमेन्टल डिसअर्डरहरू, अटिजम, इन्टेलेक्चुअल डिजेबिलिटीहरूलाई एउटा इट्सेल्फ एउटा डिसअर्डरको रूपमा मानेको छ। र त्यसमा पनि यो विभिन्न साइकोसोसियल रिजनहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ अन्य डिसअर्डरहरू चाहिँ कोमर्बिडको रूपमा चाहिँ देखिएको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो राइट बेस्ड मोडलभित्रै हेर्नुपर्छ जस्तो मैले फिल गर्छु। र अब अलिकति वे फरवर्ड चाहिँ के हुन सक्दो रहेछ भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने डिजेबिलिटी स्पेसिफिक भएर काउन्सिलिङ प्रोभिजनहरू ल्याइएको, त्यो गर्ने थेरापीहरू गर्ने गरेको कति छ त भन्ने कुराले पनि त्यो एस्पेक्टलाई पनि हामीले जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, ताकि अहिले हामीले उहाँहरूको सेल्फ इस्टिम लेभलमा इफेक्टिभली काम गर्नु सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले वे फरवर्डको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा त पिपल विथ डिजेबिलिटीहरूको प्रब्लम के छ र कस्ता कस्ता प्रब्लमहरू छन् भन्ने कुराको आइडेन्टिफाई नगरिकन चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्रोसिडियरहरू कसरी अगाडि बढ्ने त्यो विषयमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। र यो आवश्यक रिसर्चहरू नहुँदा पनि धेरै प्रब्लमहरू छन्। यही एउटा अब्जर्भेसन भन्न चाहन्छु। र मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने आई हेभ अ क्वेसन टु डक्टर सरिता, वाट कुड बी द इफेक्टिभ स्पेसल ट्रिटमेन्ट for those people with disability, having different disability, for their effective treatment and self-motivation? How can we approach, how can we apply the holistic approach for their for counseling to those people with disability who have mental problems? Thank you so much, Neer, for this question. I was in fact listening to you. Though I didn't understand much of the Nepali language that you were speaking, but the English words that you used, it gave me an understanding that you understand the concepts quite well, and you are very sensitized and aware about the issues. So, I won't say that things are different in Nepal, things are different in the US and India. I'm not comparing. But whenever a person, a child, across the lifespan, any individual could be having a disability or a different ability, things are not easy. Things are really, really difficult. It's a lot challenging for everyone. It's challenging for me, for you, for everyone. So, as the question that you asked, ki what we need to do from a holistic bent of mind, from a holistic approach, and the scenarios that you shared with Dr. Narendra and the August gathering here as a way forward, what we can do. So if I could give a very simplistic yet effective model is, number one, as stakeholders means as parents, as professionals, as students, as researchers, as governmental systems, everyone who is concerned and who is working for this cause, we need to actually work on ourselves first. As a professional, I need to understand what are the signs, what are the symptoms of different special needs or the neurodevelopmental disorders. Okay, for example, I am having fever. Okay, I'm having fever. If I show concern, oh god,
I'm having fever, I don't know what to do, let me tell my parents, what should I do next. So in the chaos of a lot of tensions, a lot of apprehensions will go in my mind. So number one, I need to know the medical model. If I'm having a fever, is it malaria, is it typhoid, is it brain fever, is it what? So I need to know the signs and symptoms. That is the medical model. Along with that, I need to know the red flags. If my fever actually affects my brain, I could be having a brain meningitis. It could be a lifelong disabling condition. Okay. So, in those terms, I should be knowing the medical model. Second, I should be knowing the social model. Social model means, am I abandoned by my family, or do I have a family fabric? Am I actually going through any kind of a psychosocial problem, or I have a good rapport, I have a good connection with everyone, with my friends, with my peers, with my siblings, with everyone in the community also. So social model is very important. And third, the community model, because if there are no existing governmental services and schemes for persons with disabilities across lifespan, including the youth, of course, sustainability in a meaningful, in a resourceful manner will be a big question. So, answering to your questions, from a holistic manner, we should all be sensitized about all the three models. One, I said, the medical model, the social model, and the community model. Apart from that, when we start interventions, many of the intervention systems are in place. We start with the assessment, diagnosis, and interventions is the common line that we follow. Apart from that, please remember that individualized educational plan, individualized functional plan, individualized family support plan, in acronyms it is IEP, IFSP, of what are the condition or of any age group with disability that we are dealing with. Okay. So once I have charted out all these things, the third thing, I should be knowing about what forms of intervention. For example, for intellectual spectrum disorder with high support needs, I should be knowing some sensory integration techniques so that they can balance their sensory aspects. As I'm also dealing with in India, there are the government gazetted disabilities list is actually 21 types of disabilities we are having. So for children and youths with communication issues, we often communicate with Indian Sign Language. We have a complete sign language system. We communicate with that. So this is how we actually build our own professional strength, so that we can strengthen the differently able. So if you are a student, or if you are a practitioner, if you are a researcher, please try to have a good portfolio, a good portfolio of different a journal of what are the interventions that are helpful. Second is about the three IEP, IFSP, and everything that I shared. And the third, what are the governmental policies. For example, in India, all the accessories, for example, it could be a wheelchair, it could be a hearing screening, it could be a cochlear implantation surgery that is being done. All of thing is done by the government free of cost. If we do it in a private hospital, it could be lakhs, in thousands. So not all persons with disabilities could be having access to all these things. And finally, I heard many of you saying about the rights based approaches. It is good that you all know, because my philosophy of work is based on that only. So rights based approaches is not nothing new, because we have the United Nations Development Program, we have the United Nations Conventions for Persons with Disabilities, UNCRPD. So according to that, care, protection, survival, development, all these four aspects are ingrained in the UN systems. And as signatory bodies, including India, including many Southeast Asian regions and other wide areas of the world,
131 nations, and rights-based approaches is a philosophy, it's a practice. And I had written in one of my slides, which is we need to focus on three things: right to life with dignity, it means to love, respect, and accept the person or the individual or the youth with different needs or different ability. So that is all. If any more questions are there, it's better if I would be emailed the same, so that I can actually send a detailed information and all techniques that we have been using, which are both scientific and evidence based, plus impactful. Thank you so much. Okay, thank you very much for your nice answering that questions. So thank you very much. And before taking other questions, I would like to invite working in the field of mental health in India for since long years. So I would like to invite Kumud Srivastava ma'am. Share your reflections within 2 or 3 minutes. Kumud Srivastava ma'am. Kumud ma'am. Okay, thank you. Okay, then I will go with another. Yeah, if you have any question regarding Dr. Sarita, uh, actually she is in rush. She have to leave our session for another session. So कसैको के प्रश्न छ भने डक्टर सरिताको लागि कुनै प्रश्न छ भने तपाईले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई केही जिज्ञासा क्वेरी छ भने सी हेज अ लङ एक्सपिरियन्स, लामो समयदेखि चाहिँ डिजेबिलिटीको फिल्डमा चाहिँ साइकोलोजिस्टको हैसियतले काम गरेको अनुभव छ र प्र्याक्टिकल्ली सी इज स्टिल वर्किङ इन दिस फिल्ड। तो तपाईँ हामीलाई चाहिँ कसैलाई त्यसमा केही सोध्न मन लागेको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। कसैको केही प्रश्न छ डाक्टर सरिता को लागि? यस, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यस सर, यस। म सुजित गुरुङ बोल्दैछु। अनि डाक्टर सरिता हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ थोरै एउटा क्वेसन राख्न चाहन्थे। Yes, 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 yes. Dr. Sarita, I am a blind boy and I am 27 at this moment, and I was suffered by a mental illness from before 2 or 3 years ago, and especially I have a problem about unemployment. I wanted to join the government job, but I cannot because we don't have sufficient materials for that. And I always think about I'm a well-educated person, but I always think about my dignity, always think about my renown or name or fame. But I always face the problem of unemployment. So I usually thought about a question, what will be the after the death, if we can believe in spirit. It is state of like unknowing or like dreamless slept time, or it is we can know everything after death too. So these questions took me at the end of the time. I have to suicide because world is nothing and meaningless. Everything is meaningless, so I have to suicide. I thought that, and after some time I got a job, and I take out from that problem, and I actually I'm not in that problem at this moment. So still I have a question about after death. What will be the situation or after death? It is dreamless, uh, uh, slept, or it is like we can know everything after death. And I want to ask a question about this situation. How can I erase this question from my mind? Because ultimately I can go after again. I can go about that problem. I have to suicide myself.
So I want to erase this problem from my mind. How can we erase that problem? Well, first of all, even before answering, I would like to thank you first because you took the courage of reflecting on the challenges that you faced. You took the courage of expressing in front of everyone because we are in a group and we are also live. So, this is not just your question, this is a question for everyone, not just me but for every parent, for every sibling, for every friend or peer, for everyone who have been working. First thing I would like to say that you're not blind. It could be that you have certain visually perceptual challenges. That is what you have your dignity, you have your integrity. I won't say that you are blind because that itself is a derogatory word. I would not feel comfortable if someone calls me like this, even if I call it for myself or others. So it is my request that next time when you are addressing yourself before someone on the any platform, it could be online, it could be face to face, just say that yes, I have visual challenges. So anyone who is empathetic and anyone who is working in this area could understand. It is not just you, it is, for example, there have been many times when some people or the elderly who have different eyesight issues, that could be forever disabling, that could be for a transient temporary period of time, right? So it is just visual perceptual challenges that we are facing. And the, like having a visual perceptual challenge or a visual impairment is one aspect of your physical entity or your body, but you have your entire world in front of you. Why? Because if you could actually, I would say that you are employed right now, but employment is a very big question in front of millions and billions of youth who are actually employable and trainable. There are many countries, there are many systems where good governance, where good systems of employment are already in place. But yes, there are many patches of the employability aspects that needs to be developed. So what you can do from your side is, if you are you using an Android phone or a phone with a talk back option, so that you can listen to whatever you are pressing in your phone, or the personal, if you have a personal computer or a laptop, do you have a talkback option? And second, if you have a personal computer or access to that, do you can you manage to have a JAWS software, JAWS, that's JAWS software, that is particularly built for job access systems through computer modalities. If you are already using it, that's good. If you are not using it, if you can take the support of anyone who can help you with those options, that will actually connect you with the entire world that has a lot of job opportunities available. Second thing what I could hear from my side is you have a lovely voice, you have a wonderful pronunciation, and of course a par excellent vocabulary. So we have different opportunities of audio news, of audio books, and as a social entrepreneurship model, we have been actually incorporating incorporating it with many visually challenged individuals. So if you are staying in Nepal and if you can actually tie up with Dr. Narendra and other stakeholders who have been working, if you can start a policy framework through audio news, audio books, so that will be actually helping many. It would be helping you, it would be empowering you, it would be empowering many on the roles. And you would be happy to know that for everyone it is, audio books
have actually helped a lot, even the visually challenged individuals, to get good government jobs in administrative services. In fact, I'm from the state of Odisha in India. The first visually challenged Odisha Administrative Services officer is now placed in the Department of Social Security and Persons with Disabilities at the headquarter level. So, when it comes to employment, please work on two things. Number one is, I said about ability valorization. Please try to recognize your skills, recognize your qualities, your capabilities. Based on that, please try to be your self advocate. We need to work a lot on self advocacy in these terms. And second thing is, try to keep yourselves updated on the governmental systems, on the private policy systems, and the social entrepreneurial systems. If you can also start your own venture, that would be nothing like it. You could be a leader for many. And we have many bright examples who have been working very, very successfully with visual challenges, but they are much more resourceful, much more, great leaders than anyone who can see, anyone who can hear, anyone who can use cognition. So at any time, if you feel suicidal, if you feel low, please try to, look deep into your side and try to salute the courage that you have shown till date. And I'm sure wherever we get a chance to meet, both virtually or offline, face to face, 1 or 2 years or maybe 10 years after this, you will be telling me your success story once again. Dr. Savita, my next question is Yes. how can I remove my questions about this? Yes, actually, if you want to use, there are different psychological, I won't say therapies, but these are rather techniques. Anyone can use it. Even I also use it when I feel low. So these are pretty easier techniques, but very, very helpful and powerful techniques. Yeah, Whenever you feel that you are getting a lot of negative thoughts, a lot of negative feelings and emotions that are actually a lot difficult to be handled personally, when we have, for example, I'm feeling low at around 11:30 at night, I'm not able to sleep. So yeah, obviously it would be difficult for me to find a therapist, find a counselor at that time, yeah, right? So I can be using self counseling. So let me tell you three very quick self counseling techniques that you could be using. And please remember, regularity is the key. The more regularly you use, the more positive differences you can feel within yourself. The first technique is the thought stopping method. So what we do in thought stopping method is, whenever I'm getting a lot of negative thoughts or emotions, I will take a deep breath. I will hold my breath for just 2 to 3 seconds and mentally shout the word stop. Okay, yeah, I'm using the word stop verbally now, but mentally I will utter the word stop, and slowly I will exhale. You can do this 4 to 5 cycles at one go. What happens is, when we actually hold our breath for some time, we're actually kind of balancing the blood neurochemical flow in our nervous system and brain. And once we give a strong auto suggestion to ourselves, the subconscious realms of the mind and the neurochemical systems start getting balanced into a well-being mode. So that is what the thought stop method is. What do we need to do next is the thought shift method. In this method, we try, after stopping our thought, we next thing we do is we try to shift our thought into something that is positive and helpful. Okay, it could be like, okay, I could be shifting one activity to another activity, anything that I want to do. For example, I want to, I love songs, so I could be hearing a song. If I want to talk with someone, then that also I can be doing. Anything that makes you feel good and that is healthy, you can shift your thought, you can shift your activity. yeah, Finally, the most important thing is auto self suggestions. We also call it as positive affirmations technique. In this, doesn't matter how many times a day, keep appreciating yourself.
keep respecting yourself by mentally uttering those words and sentences like I am resourceful, I am important, I am dignified, I am this and that, anything, any word that makes you feel better. And please use it in present tense. It is not that I will be doing good, I will study, I will work. No, I am working, I am good, I am important. You need to be using it in present tense. So this way you are actually strengthening again different realms of your mind, and you are moving forward in terms of your own dignity, integrity. So these are very three easy yet very resourceful techniques. If on a regular manner, if you could be practicing all these things, definitely you would be seeing a lot of positive difference in your thought ecosystem, in your behavioral systems, in every approach, or your own perspectives towards life. Lastly, I want to ask a question about Yes. my loneliness. I felt sometime I'm a lone person, and so I want to make many friends. Do you have any channels or like Indian blind groups, something like that? If I can join them. Yes, yes. Not just in India, but worldwide. You could be, there are many both closed groups as well as open forums in which you could be joining the other counterparts with special needs. So that is already available worldwide. And if you could get, access to things like Quora.com, or of course Facebook, Insta, all these are there. So it all depends on your feasibility, how tech savvy you are. I have a very close friend in India who started having visual issues just 2 years back. It's a genetic issue, and he is 100% visually challenged. He uses the talkback option on the phone, and we do we communicate over the WhatsApp also. So we communicate on the WhatsApp also. So you just need to learn how to use technology to your availability and feasibility, and then you can get started. Okay, thank you. Yeah. Thank you so much. And yes, do stay connected. Yeah. You can take my Okay. details from the host, and Okay. yeah, thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your question. And thank you for the well explained, Sarita. If you have any other questions regarding Sarita ma'am, I think she is being late. So within a couple of minutes, if you have or anyone have a questions regarding Dr. Sarita, you will ask. कसैको के प्रश्न छ डाक्टर सरिताको लागि भने सोध्न सक्नुहुन्छ. She is leaving very soon. So I would like to thank you so much, Dr. Sarita, for your wonderful presentation today. I missed earlier session due to some technical problem over here. So thank you so much for your affiliation and support to the School of Psychology Nepal and others. Yes, yes. Okay. Okay, then thank you very much, Dr. Sarita. Thank you for your time for us, and definitely participant have got opportunity to listen you and get a few new things, maybe new things, or maybe revise their own knowledge regarding this issue. Thank you once again. Thank you very much. So my pleasure, Now, and thank you so much for having me here. Yeah, it's a goodbye, and thank you everyone for your curious questions. That shows that you're understanding and you are sensitized enough. So thank you so much for having me here. Okay, thank you. थ्याङ्क यू भेरी मच. अब यस, अब कसैको केही प्रश्न छ भने अबको 10 मिनटभित्रमा चाहिँ हामी प्रश्न आन्सर राख्छौँ, र त्यसपछि चाहिँ आज हाम्रो लास्ट दिन भएको कारणले गर्दाखेरि केही चाहिँ हामी अब यो क्लोजिङ रिमार्क्स टाइपको थिङहरूमा चाहिँ हामी के भन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा फोकस हुन्छौँ.
र यहाँनिर चाहिँ अब कसैको केही प्रश्न छ भने प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। नभए चाहिँ हामीसित या कसैलाई के सेयर गर्न मन लागेको छ भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ। बट विदिन 1 or 2 minutes, नट मोर देन द्याट। तपाईँको स्पिक बोल्ने टाइम चाहिँ 2 मिनटभन्दा बढी हुने रहने छैन। कसैको केही छ जिज्ञासा? जिज्ञासा भन्दा पनि थोरै कुरा राख्न मिल्छ? यस सर, यस। म सुजित बोलेको। अनि मलाई राम्रो लाग्यो सेसन होइन, अनि बिचबाट जोइन भएको थिएँ, त्यही भएर धेरै कुरा बुझ्न पाइनँ। सरिता म्यामले दिनुभएको धेरै आइडियाहरू पनि मैले गेन गरेँ, त्यसको लागि धन्यवाद। आजको सेसन चाहिँ अलिकति बढी प्रेजेन्टेसन बेस्ड भयो कि जस्तो लाग्यो। अनि मेरो विचारमा चाहिँ यस्तो प्रब्लम भोग्ने धेरैजना हुनुहुन्छ होइन, म पनि थिएँ पहिला, त्यही भएर प्रश्न राखेको। त्यसैले चाहिँ एउटा मेन्टल पहिला युथले पनि, युथ हाम्रो ब्लाइन्ड युथले पनि राख्नु भएको थियो, तर एक दिनको सेसनले चाहिँ त्यति धेरै इफेक्टिभ नहुने जस्तो रहेछ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इलनेस हटाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै सेसन राखिदिनु भएको भए हामीलाई चाहिँ अलिकति फाइदा हुन्थ्यो होइन। म जस्तो खुलेर आउने मान्छे कमै हुन्छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि। Okay, thank you very much for your suggestion or feedback. Definitely, we are looking for long-term mental health promotion on regarding of persons with disability. So this is our first program. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी छिट्टै त्यस्तो, किनकि तपाईँले जुन इस्यु राख्नु भएको थियो, हामी लामो समयदेखि त्यही इस्युमा जुन कुरा तपाईँलाई चाहिँ थट आइरहेको छ, जुन कुराले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो कुरा केही सन्दर्भमा लिएर हामीले नेपालमा पछिल्लो 5-7 वर्षदेखि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य अन्तर्गत आत्महत्या रोकथामको सन्दर्भमा चाहिँ काम गरिराखेको हुँदाखेरि डेफिनेटली अबको हाम्रो केही सहकार्य, केही कामहरू चाहिँ हामी पर्सन्स विथ डिजेबिलिटीको मेन्टल हेल्थ प्रमोसन कसरी गर्न सकिन्छ, मेन्टल वेलबिङलाई चाहिँ कसरी इन्हेन्स गर्न सकिन्छ त्यो ग्रुप अफ कम्युनिटीको लागि या उहाँहरूको लागि भन्ने सन्दर्भमा हामी धेरै कन्सर्न भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो प्रश्न, यो छलफल उठान गरेका छौँ। र डेफिनेटली हाम्रो यो प्रोग्रामको फर्मेट, किनकि आज हामी 9 दिनमा छौँ र लगातार कन्जिक्युटिभली हामीले चाहिँ लगातार डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टमा चाहिँ छलफल गरेको हुँदाखेरि चाहिँ यो फर्मेट त्यस्तो थियो र छिट्टै हामीलाई चाहिँ निड फिल भयो र तपाईँहरूको त्यस्तै यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले सबैले चाहिँ मन परायौँ र यो फर्मेटमा चाहिँ अझ बहस चलाउनुपर्छ भन्ने भयो भने डेफिनेटली हामी साना साना कम्पोनेन्टहरू, किनकि अब यसपछि चाहिँ हामीले अन्ली प्रश्नोत्तर सेसनहरू मात्रै राख्ने भन्ने केही विज्ञहरूसित चाहिँ मिलेर प्लान पनि सोचिराखेका छौँ। लेट्स सी, किप इन टच। र हामी डेफिनेटली ती कुराहरूलाई चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ है। ओके, अब तपाईँ हामी मध्ये कसैको चाहिँ केही जिज्ञासाहरू छ भने या केही तपाईँ हामीलाई चाहिँ त्यस्तो भने, हाम्रो राजु बस्नेत सर फेरि फर्केर केही सानो कुरा सेयर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। राजु सर। यस, हामीलाई पनि यो, किनकि डेफिनेटली तपाईँले भनेको जुन कन्सर्न तपाईँले राख्नु भएको छ त्यो कन्सर्नमा चाहिँ हामी पनि धेरै अवेर छौँ र कहिले कहिले चाहिँ हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि त्यो ठ्याक्कै त्यो शब्दावली टर्मिनोलोजीसित चाहिँ युज नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता इस्युहरू डेफिनेटली भएको छ र हामीले पनि सोचिराखेका छौँ के भन्ने, कसरी भन्ने, राइट बेस एप्रोचमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्नुपर्दछ र के टर्मिनोलोजीहरू करेन्ट, किनकि अब फेरि किन मलाई धेरै आइडिया त छैन र पनि अलि पहिलेसम्म चाहिँ डिफ्रेन्टली एबल हो भन्ने प्रकारको थियो भने अहिले होइन, डिफ्रेन्टली एबलबाट चाहिँ त्यसलाई छ भने त्यो चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ चेन्ज भइराख्ने भएकोले डेफिनेटली हाम्रो बोलीचालीमा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ हामीहरूमा चाहिँ त्यस्तो हुने भएको हुनसक्छ र त्यो यस तपाईँको केही अझै त्यसमा केही थप्न मन लागेको छ भने थप्नको लागि चाहिँ मैले राजु सरलाई नट मोर देन 2 मिनट अब चाहिँ, र तपाईँको केही जिज्ञासाहरू अरूको आएछ भने म तपाईँलाई आन्सरको लागि चाहिँ डेफिनेटली हामी बोलाउने प्रयास गर्नेछौँ र अबको 2 मिनटभित्रमा चाहिँ सरले जुन सेयर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ राख्दा हुन्छ। धन्यवाद सर। हजुर राजु सर। सरले भनिसक्नुभयो, सरिता म्याम पनि हुँदै भन्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो, उहाँ निक्लिसक्नुभयो होइन। अब हामी 40बाट अलिकति घट्यौँ, 34 जना अझै सहभागी छौँ। खासमा यो सरले भने अलिकति सरले नै मैले भन्न खोजेको कुरा क्लियर पारिसक्नुभयो। हामीहरूलाई चाहिँ अहिले पनि फरक क्षमता अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट एबल भन्ने टर्मिनोलोजी कुनै समयमा नेपालको कुनै पोलिसीमा पनि गाइडेड भएको थियो, तर अहिले त्यो बिस्तार विस्थापित भएको अवस्था छ।
र यसलाई चाहिँ हामीहरू यो शब्द चाहिँ प्रयोग गर्दैनौँ र अपाङ्गता भएका व्यक्ति नै भन्छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नुपर्नेमा चाहिँ 3-4वटा आधारहरू छ। जस्तै एउटा चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्ति अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा पर्सन विथ डिसेबिलिटी छ, सरले भनिसकिहाल्नुभयो। नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनेर भनेको छ। अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्त भौतिक संरचना एवं सञ्चार सेवा निर्देशिका 2069 मा नि अपाङ्गता भएका व्यक्ति छ। र राष्ट्रिय शिक्षा नीति लगायत भनेको धेरै डकुमेन्टहरूले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भनेर चाहिँ एउटा कानुनी आधार यो छ। र अर्को चाहिँ अब यो कुनै समयमा अब एउटा चाहिँ दयाको हिसाबले हैन, च्यारिटीको हिसाबले शब्द प्रवेश भएको थियो। यो शब्द चाहिँ राइट बेस्ड एप्रोच भने, किनभने इन्डिभिजुअल हरेक व्यक्तिसँग चाहिँ क्षमता फरक फरक हुन्छ, त्यसकारण अपाङ्गता भएकै कारणले क्षमता फरक हुने चाहिँ होइन। त्यसकारणले हामी अपाङ्गता भएका भन्ने पर्छ। यो कसैले प्रस्तुत गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा पर्सपेक्टिभले हेर्छ। एउटा चाहिँ आशय हो कि अथवा चाहिँ अनजान भयो भनेको, त्यसकारण यो कसैले भन्नुभयो भनेर यसले गल्ती गर्नुभयो भन्न खोजेको चाहिँ होइन। किनभने जो प्रयोग गरिन्छ त्यो एकदम अभ्यस्त भइन्छ, अभ्यस्त नभएको कारणले भएको भनेको र मैले अलिकति त्यसरी सुधार गरौँ आगामी दिन भन्न मात्रै खोजेको। र जसले प्रयोग गर्नु यसको मतलब भन्न खोजेको चाहिँ फेरि होइन, त्यसरी नबदिन। ओके होइन, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। वी अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँले भनेको कुरा। डेफिनेटली हामी पनि सकेसम्म चाहिँ डिग्निटीको कुरा गरिराखेका थियौँ। डिग्निटीलाई चाहिँ चोट नपुग्ने गरी चाहिँ कसरी व्यवहार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी बिल्कुलै हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी पनि जिम्मेवार छौँ। हामीले हाम्रो तर्फबाट बेस्ट प्रयास गर्छौँ र कहिले कहिले ह्युमन इरर हो, गर्दा गर्दै पनि हामीले भन्यौँ नि हामी युज टु सधैँ प्रयोग गर्दै लामो समयदेखि चाहिँ यही फिल्डमा काम गरिराखेका छैनौँ भने कहिले कहिले चाहिँ हामीले स्लिप अफ टङहरू या त्यस्तो प्रकारको चाहिँ कहिले कहिले हुनसक्छ, या हामी अपडेटेड नभएर पनि हुनसक्छ। जसरी मैले भने नि पहिले चाहिँ केही समय पहिले जसरी तपाईँले पनि भन्नुभयो कि पहिले एउटा वर्ड सर्ट टर्मिनोलोजी युज गरिन्थ्यो, अहिले आएर चाहिँ चेन्ज भएको छ। त्यो भएको कारण थ्याङ्क यू फर युर सजेसन। हामीले सकेसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ आगामी दिनहरूमा। अरू कसैको चाहिँ केही जिज्ञासाहरू छ? अब चाहिँ यदि छैन भने म लगातार प्रत्येक दिन हेलो, am I audible now? आवाज आउँछ? आएको छ, आएको छ, सुनेको छ, आवाज सुनिएको छैन? ओके, थ्याङ्क भेरी मच। लगातार रूपमा चाहिँ हामीलाई किनकि हामीले यो अगस्त 8 देखि यो इन्टरनेसनल युथ डे सबैले कनेक्ट गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र तपाईँको कन्टिन्युस हामीलाई जुन सहयोग मिल्यो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अबको हाम्रो कार्यदिशा या हामी कसरी अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ र अहिलेको चाहिँ जुन यो अहिलेसम्म जुन यो ओभरअल हामीले 8 दिन 9 दिनमा चाहिँ जुन हामीले कामहरू गऱ्यौँ, सेयरिङहरू गऱ्यौँ, त्यसको चाहिँ ओभरअल हामीले प्रत्येक सेसनको चाहिँ फिडब्याकको आधारमा, छलफलको आधारमा चाहिँ हामीले सानो डकुमेन्ट तयार गर्छौँ र छिट्टै हामी यो डकुमेन्टेड डिसेमिनेसनमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, कस्तो कस्तो फिडब्याकहरू आयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ डेफिनेटली हामी अबको आउने हप्ता 10 दिनभित्रमा चाहिँ हामी एउटा अर्को यसैको सबै 9वटै दिनको चाहिँ रिभ्यूलाई लिएर चाहिँ हामी एउटा सेसन चलाउनेछौँ र त्यहाँ चाहिँ मोर हामी इन्टरेक्टिभ नै गर्नेछौँ। यसलाई चाहिँ अझ अब बेस्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नै गर्नेछौँ भन्दै अबको चाहिँ क्लोजिङ रिमार्कको लागि हाम्रो सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हाम्रो चाहिँ क्लोजिङ रिमार्कको लागि चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिनुको लागि मैले पदम राज सरलाई चाहिँ आग्रह गरेँ। पदम राज सर, पदम सर। ओके, धन्यवाद डाक्टर साहब। सर्वप्रथम त आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आजको 9 दिन सुरुवाती चरण हेर्दाखेरि चाहिँ 9 दिनसम्म कन्टिन्युअस 3 देखि 5 को कार्यक्रम राख्नु आफैमै च्यालेन्जिङ थियो। र त्यो युवा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ
गरेको यो जमर्को पक्कै पनि च्यालेन्जिङ थियो, तर तपाईँहरूको साथ सहयोग र विशेष गरी यो यसमा आएर चाहिँ रिसोर्स पर्सनहरू र जुनमा सहभागिता भइदिएका र फेसबुकबाट लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्णमा यो एउटा नयाँ काममा तपाईँहरू सहित सहभागिता भएको, तपाईँहरू सम्पूर्ण सहित आयोजक हो यसको। द स्कुल अफ साइकोलोजी लगायतको संस्थाहरू त खालि एउटा ट्रिगर गरिदिएको र तपाईँहरू सम्पूर्ण यसमा सहभागी भएर आफै आयोजक भएर चाहिँ एउटा युवा मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा विभिन्न प्रकारका युवाहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू एउटा सद्भावना दूत भएर, अर्थात् हामीले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा रहेका स्टिग्माहरूलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू सहित हामी आज 9 दिनमा पुगेका छौँ। र विशेष गरी आज 9 दिनमा हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतबाट डाक्टर सरिता बेहेराले जुन प्रस्तुतिकरण गर्यो, उहाँको प्र्याक्टिकल बेस्ड प्रस्तुतिकरण लाई मैले सुन्दै जाँदाखेरि पक्कै पनि नयाँ कुराहरू, नयाँ प्र्याक्टिसहरू कसरी भइरहेछन् त। फरक किसिमले विशेष क्षमता भएका मानिसहरूसँग उहाँले काम गरिरहनु भएको छ र त्यो विशेष क्षमता भएका मानिसहरूसँग काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कतिपयसम्म डिफिकल्टिजहरू आउँछ र एउटा साइकोलोजिस्टले र देखेको समस्या र समाधानका तरिका बारेमा पनि उहाँले छलफल पार्नुभयो। मलाई लाग्छ आज त्यस्तै राजु बस्नेत सरको प्रस्तुति, विनिता ढुङ्गेल म्यामको प्रस्तुति, जस्तै रमेश भट्ट सर लगायत आज दिनुहुने प्रस्तुतिमा पनि म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ उपस्थिति भएर मात्रै हामीले पुग्दैन भन्छौँ। हामी साइकोलोजीमा के भन्छौँ भने लर्निङ इज रिलेटिभली पर्मानेन्ट चेन्ज इन युर बिहेभियर थ्रु प्र्याक्टिस अर एक्सर्साइज वेन एभर इट इज एप्लिकेबल भन्छौँ। हामीले सिकाइ हाम्रो व्यवहारमा त्यति बेलासम्म जति बेलासम्म यो काममा लाग्दैन, आफूले प्रयोग गर्दैन, त्यति बेलासम्म चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी फोकस गर्दछौँ। त्यसकारण सिकाइ भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु हो र जति बेला हामीलाई चाहिएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई भन्छौँ। सरस्वती हेर्दा अब मैले हाम्रो 8 दिनमा या 9 दिनमा के टपिकमा कुरा गरेँ भनेर सरस्वती भन्न चाहन्छु, किनकि आजको अन्तिम दिन यो अभियानको 9 दिने अभियानको अन्तिम दिन र जुनको माध्यमबाट हामीले सरस्वती डे 1 मा चाहिँ युथ इङ्गेजमेन्ट अफ सुसाइड प्रिभेन्सन भनेर डिस्कसन गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ नरेन्द्र ठकुना सर अहिलेको द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालको अध्यक्ष र पदम जोशीमा आफै हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर पहिलो दिनमा चाहिँ युथ इङ्गेजमेन्ट फर सुसाइड प्रिभेन्सनका कुरामा छलफल गऱ्यौँ भने थुप्रै सहभागी त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै दोस्रो दिनको प्रस्तुतिमा हामीले शिक्षाको बारेमा र युवा मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ शिक्षामा काम गरिरहनु भएका हाम्रो प्रकाश कुमार श्रेष्ठ सरले चाहिँ प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमै काम गरिरहनु भएको इन्द्र भट्टराई सर लगायतले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो 9 अगस्तमा भने 10 अगस्तदेखि चाहिँ हामीले साइकोलोजिस्ट र साइकाइट्रिस्टहरूको प्याचअप सहितको चाहिँ सेयरिङ आजसम्म कन्टिन्युस राख्यौँ, जहाँ चाहिँ वर्क प्लस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड युथ मेन्टल हेल्थ र सेल्फ केयरमा हाम्रो साइकाइट्रिस्टको तर्फबाट चाहिँ धुलीखेलको चाहिँ हाम्रो एसोसिएट प्रोफेसर अझै रिसाल सरले चाहिँ प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो भने त्यस्तै वरिष्ठ मनोविज्ञ हाम्रो चाहिँ स्टाफ कलेजमा रहनुभएका डाक्टर केदार राज रायमाझीले वर्क प्लेस इन्भाइरोमेन्टमा देखिने बनावटका सिस्टम लगायत युवा मानसिक अवस्थाको बारेमा र कसरी सेल्फ केयर गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ छलफल भएको थियो। 11 अगस्तमा डे 4 मा चाहिँ हामीले युथ इङ्गेजमेन्ट अन भोलिन्टियरिजम एन्ड पोजिटिभ मेन्टल हेल्थको कुरा गरेका थियौँ, जहाँ चाहिँ बेसिकली 3वटा प्रस्तुतिकरण रहेको थियो। एउटा प्रस्तुतिकरण हाम्रो दिव्यराज पौडेल सरले नेपाल रेड क्रसबाट गर्नुभएको थियो, त्यस्तै लायनको न्यु रोड सिटीबाट चाहिँ हाम्रो रोटरीबाट चाहिँ सरिन श्रेष्ठ र साइकोलोजिकल एस्पेक्टबाट म आफैले पदमराज जोशीले यहाँ प्रस्तुत गरेको थिएँ भोलिन्टियरिजमको साइकोलोजी थियो र किन मान्छे भोलिन्टियरिजम गर्न चाहन्छन् भनेर। 12 अगस्तको चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा 4वटा प्रस्तुतिहरू रहेको थियो टिन न्युजको लागि, स्पेसली उत्कर्ष कार्की सरको, नरेन्द्र ठकुना सरको, त्यस्तै हाम्रो युवा परिषदबाट पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। युवा परिषदबाट युवा परिषदको कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो भने 13 अगस्तको युथ मेन्टल हेल्थ इस्युज च्यालेन्जेस एन्ड रोल अफ नेसनल युथ काउन्सिल भनेर हाम्रो छलफल भएको थियो। चाहिँ एलजिबिटी युथको बारेमा हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। एलजिबिटी युथमा पनि 3वटा प्रस्तुतिकरण गरे। पूर्वीय दर्शन अनुसार के भन्छ भनेर डाक्टर गोविन्द शरणले भन्नुभएको थियो भने त्यस्तै फेयरलाई चाहिँ साइकेट्रिक पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ कसरी हेरिरहेछन् एलजिबिटी युथको
बारेमा भनेर चाहिँ छलफल गरिएको थियो र साइकोलोजिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो र हिजो जुन चाहिँ एकदमै बहसको विषय र हामीले अहिले देखिरहँदाखेरि चाहिँ झन्डै वुमेन हेल्थ इस्युको बारेमा कुरा गरेका थियौँ जहाँ चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा खुसीको क्षण थियो भने चाहिँ नेपाल सरकारको सङ्घीय संसदको सभापतिको आतिथ्यमा प्रोफेसर डाक्टर उषा किरण सुब्बा त्यस्तै मीरा ढुङ्गाना मेयम र कविता खाती लगायतको मेयमहरूको जो प्रस्तुतिकरण रहेको थियो र जसले गर्दाखेरि चाहिँ युवा मेन्टल हेल्थमा महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ भने आजको सेसन 16 अगस्तमा तपाईहरू हामी सबैले यहाँ सुनिरहेको कुरा हो र जहाँ चाहिँ हाम्रो साइकियाट्रिस्ट र साइकोलोजिस्टहरूको संमिश्रणसहित हाम्रो मित्र राष्ट्रबाट पनि प्रस्तुतिकरण रह्यो जो हाम्रो अभिन्न मित्र पनि हुनुहुन्छ र यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो 9 दिनमा केही न केही नयाँ हिसाबले चाहिँ साइकोलोजीको क्षेत्रमा एउटा अभियान थालेको हौँ र यो अभियानले पक्कै पनि हामी एक्लै होइन कि यो हिँड्दै जाँदा एक्लै हुँदाखेरि पनि अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ हाम्रो मिडिया पार्टनरको रूपमा चाहिँ राजधानी अनलाइन र राजधानी पत्रिकाहरू छन् भने त्यस्तै थुप्रै संस्थाहरू छन् यहाँ साइकोलोजिस्ट फाउन्डेसन छ एसोसिएसन अफ साइकोलोजिस्ट इन नेपाल छ त्यस्तै टिपिओ नेपालले पनि यहाँ आफ्नो एक दिनको कार्यक्रमलाई अर्गनाइज गरेर प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो भने रेड क्रस सोसाइटी छ युवा परिषद छ र लगायत तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको यी सम्पूर्ण संस्थाहरू छन् जुन जुन संस्थाहरूको नाम ब्यानरमा पनि राखिएको छ र के अरे बायन एसोसिएसन छ त्यस्तै हामीले हेऱ्यौँ भने अरू सङ्घ संस्थाहरू जो योसँग आबद्ध छन् न्युरोड सिटी अर्गनाइजेसनकै रूपमा काम गर्न आएको छ भन्न खोजेको के हो भने द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालको टिमले जसरी सुरुवातको चरणमा हेर्दाखेरि एउटा थिम हामीले चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्सनको थिममा काम गर्दै गयौँ र त्यो थिममा काम गर्दै जाँदाखेरि पनि हामीले सुरुवातको चरणमा चाहिँ हामी नरेन्द्र सर लगायत हामी 8-10 जनाको टिम मात्रै रत्नपार्कमा एउटा अभियानको सेप्टेम्बर 10 को अभियानमा पुगेका थियौँ थोरै मान्छेहरू सहित अगाडि बढेका थियौँ अहिले पछिल्लो यो लास्ट इयरको वर्षमा हेर्दाखेरि कम्तीमा सङ्घ संस्थाकै कुरा गर्दाखेरि 14-15वटा सङ्घ संस्थाहरूले त्यो काम गरिरहेको छन् यसमा नै खुसी लाग्दछ कि किनकि मानव जीवनलाई रक्षा गर्नको लागि मानव अनन्य जीवनलाई चाहिँ हामीले बचाउनको लागि जुन सुसाइड प्रिभेन्सनमा हामीले स्टार्टिङ पोइन्टमा अभियान थालेका थियौँ अहिले थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले ठुल्ठुलो सङ्घ संस्थाहरू काम गरेर यो इस्यु चाहिँ जेन्युन इस्यु है यो इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पक्कै पनि परोपकारको भावना पनि आउँछ र मानव हुनुको नाताले हामीले चाहिँ यो ह्युमेनिटिक भ्यालुजहरू पनि यहाँ आउँछन् भन्ने खालको कुरा गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ र अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि हामीले अभियान थालेका छौँ र यो अभियानमा हामीले चाहिँ विशेषज्ञताको रूपमा चाहिँ थुप्रैबाट सहयोग लिएका छौँ तर आर्थिक प्याकेजको हिसाबले हामीले अहिलेसम्म त्यस्ता सहयोगहरू लिएका छैनौँ त्यस मानेमा पनि हामीलाई खुसी लाग्छ संस्था 9 वर्षमा पुगिसकेको छ र हामीले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले 6 महिने साइक्लिस्ट फाउन्डेसनले 6 महिने तालिमहरू चलाइरहेको छ 2वटा सेसनहरू अहिले पनि चलिरहेछन् यो उसमा हेर्दाखेरि धेरैजनाहरूले चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल बेस र एक्चुअली जीवनलाई परिवर्तन गर्नको लागि युनि साइकोलोजी इज ओन्ली सब्जेक्ट विच अप्लाई इन युअर लाइफ I think I will guarantee this subject if हामीसँग केही प्रब्लम छ भने डे बाई डे एभ्री डे इन द अर्ली मर्निङ यु गेट द पोजिटिभ इन्फर्मेसन इन युर ब्रेन आई फिल बेटर गर्न सक्यौँ भने बिहान उठ्ने बित्तिकै पहिलो सूचना तपाईँलाई दिमागलाई आफ्नो ब्रेनलाई चाहिँ म हिजोको भन्दा आज राम्रो भइरहेको छु भनेर मात्रै 5 पटक तपाईँहरूले भन्नुभयो भने तपाईँको लाइफ तपाईँको डे चाहिँ राम्रो भएर जान्छ यो चाहिँ हामीले गर्दै गएको हाम्रो एक्सपिरियन्सले पनि भनेको र साइन्टिफिकली प्रुभन कुरा हो कग्निटिभ साइकोलोजीले न्युरो साइन्सले त्यो कुरालाई चाहिँ प्रुफ गर्दछ त्यसकारण हामी हेरिरहँदाखेरि थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू होलान् नेपाली यो एरियामा काम गर्ने अरूभन्दा हामी फरक हिसाबले र फरक हिसाबले काम गरिरहेका छौँ र त्यसमा काम गरिरहँदा हाम्रो पवित्र काम छ हामी यसैमा छैनौँ अरू इन्भल्भमेन्ट पनि हाम्रो छ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ हाम्रो के अरे टाइटलमा हामी डिफ्रेन्ट फिल्डमा काम गरिरहेको हुन्छौँ र यो फिल्डलाई हामीले
आवाज मेरो आवाज आएको छैन? मी मजाले सुनिरहेको छु सर। हजुरको आवाज पदम सरको पनि आइरहेको छ, नरेन्द्र सरको हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, उनका विचारहरू यहाँ भन्नुभयो र त्यो विचारहरू अहिलेको यो सिचुएसनमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेको जीवनमा काम लाग्नेछन्। यदि काम गर्नको लागि चाहिँ मानिसलाई भोलिन्ट्री एक्सन मार्फत पनि सहयोग गर्न सक्नुपर्छ त भन्ने कुरा हामी स्लोगन सहित भन्छौँ र अटेन्डेन्सका कुराहरू या त्यो कुरा गर्छ भनेर हामीले धेरै पटक यहाँ भन्यौँ। चाहिँ रिसर्च 1 मिनट हामीले टाइम दिन सक्यौँ भने उसको त्यो मोटिभेटेड जुन स्टेट हुन्छ पेसिमिस्टिक थटबाट त्यसबाट हामी जोगाउन सक्छौँ र मान्छेलाई कनेक्ट गर्न सक्यो भने, उसलाई केयर गर्न सक्यो भने, कम्युनिकेट गर्न सक्यो भने त्यो व्यक्तिको जीवन बाँच्न सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ। सुसाइडल टेन्डेन्सी भन्ने कुरा चाहिँ फरकै हुन्छ। यसबारेमा अघि नीति लगायत धेरैले यहाँ हाम्रो गुरुङजीले भन्दै हुन्थ्यो, सेन्सिटाइजेसन गर्नलाई हो हामी छौँ है, हाम्रो संस्थाहरूले यो पनि हुनसक्छ है भनेर भनिएका कुरा 2 घन्टाको सेसनमा आउँदैनन्। त्यस्ता समस्याहरू पऱ्यो भने तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्छ र यो बेलामा पनि हामीले थुप्रै सहयोगी हातहरूसहित हाम्रो 50 जना जतिको चाहिँ यो टेली साइकोलोजी पेन्डेमिक सिचुएसनमा हामीले टेली साइकोलोजी, रिमोट साइकोलोजीको रूपमा थेरापीका कामहरू पनि गऱ्यौँ भोलिन्टरी एप्रोचमा र भोलिका दिनमा पनि ती कुराहरू चाहिँ हामी गर्नेछौँ। कतिपय कुराहरू अब बाँच्नको लागि लगिन्छ भने क्वालिटीको सवालमा अरूभन्दा चाहिँ यो टिम कम छैन, किनकि हामीसँग इन्टरनेसनल एक्सपर्ट लगायतको फरक छन्। कति बेरियरहरू यहाँ आउन सक्छन्, थुप्रै बेरियरहरू अर्गनाइजेसन काम गर्ने कुरा हामी घरिघरि सम्झन्छौँ। उसले 3C का कुराहरू मानवशास्त्री हुन्। त्यसकारण नेपालमा यहाँ हेरिरहँदा काम गरिरहँदा सहित अगाडि बढिरहेको छु भने भोलि समाजले मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने नै हो। साइकोलोजीको क्षेत्रमा हामी पर्सनली पनि 20 वर्ष जतिमा हुँदाखेरि यसलाई प्रमोसन गर्नको लागि सुरुमै म आफै पढ्न जाँदाखेरि साइकोलोजी डिपार्टमेन्ट छ कि छैन भने विश्वविद्यालयमा थाहा नै हुँदैन थियो। त्यसलाई प्रमोट गर्नलाई हामीले म्यागजिनदेखि लिएर थुप्रै कामहरू गऱ्यौँ र अहिले पनि यो निरन्तरता भइरहेको छ। र विशेष गरी अहिले नेतृत्व म पनि त्यहाँ छौँ, तर डाक्टर नरेन्द्र ठगुना को यो जुन नेतृत्व छ यसमा हामीले केही नभए पनि केही गर्दैछौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समाजलाई हाम्रो एउटा नागरिकको दायित्व अनुसार आफ्नो पढेको कुरालाई चाहिँ यो बेलामा पनि हामीले सबैसँग समय निकालेर चाहिँ केही न केही कुराहरू समाजमा दिँदैछौँ। फेसबुक लाइभ मार्फत पनि हामीलाई देखिरहनु भएको छ। त्यस्तै थुप्रै यो जुममा अहिलेसम्म 30 जना जति तपाईँहरू बसिदिनु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई तपाईँहरू पनि आयोजक हो, तर आयोजकमा एउटा फरक हिसाबले छुट्टै बसेको हुनाले हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई विनम्र नमस्कार, हार्दिक नमन गर्दै म आजलाई यो कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, सबैको जय। Okay, thank you very much for your sharing र concluding all the activities. हामीले गरेका एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ कन्क्लुड गरिदिएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र अब म क्विक, किनकि हामी धेरै ढिलो भइसकेका छौँ र जसरी अघि एउटा क्वेसन थियो त्यहाँ कि कोरोनाको र अहिलेको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य कोभिड-19 र मानसिक स्वास्थ्यको केही समस्याको मानसिक स्वास्थ्य समस्याको चाहिँ कोरिलेसन छ कि छैन भनेर एउटा प्रश्न आएको थियो र त्यो प्रश्नमा चाहिँ म सिम्पली के भन्न चाहन्छु भने किनकि हामी सर्ट पनि भइरहेछौँ, टाइम पनि धेरै छैन, सम्भवतः कोरोना र मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थाको बारेमा चाहिँ धेरै टक प्रोग्रामहरू धेरै सङ्घ संस्थाहरूले धेरै ठाउँमा तपाईँ हामीले देखिसकेको हुँदाखेरि डेफिनेटली कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कोरोना
को जुन सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको समस्याहरूमा चाहिँ जोखिम बढेको छ भन्ने प्रकारको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको हुँदाखेरि नटसेलमा भन्नुपर्दा चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ बढेको देखिएको छ भन्ने प्रकारको भनिएको छ भने अब जाँदा जाँदै म चाहिँ सबै हाम्रो यो टिम जुन यो पुरा काम कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ इन्टायर धेरै सङ्घ संस्थाहरूसितले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो खास गरेर चाहिँ हामीलाई मोरल सपोर्ट गर्नुभएको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले जसरी हाम्रो ब्यानरहरूमा पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको थियो अपाङ्गताको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने युवाहरूको सङ्गठन BYAN-ले हामीसित चाहिँ भनौँ न यसमा मोरल सपोर्ट गर्नुभएको थियो अनि त्यसै गरेर चाहिँ हामीसित के छ त भन्दाखेरि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको पनि मोरल सपोर्ट थियो त्यसै गरेर रोटरीको सपोर्ट छ रोटरी क्लब अफ न्यू रोडको चाहिँ सपोर्ट हामीसित थियो अनि त्यसै गरेर चाहिँ हामीसित के भन्छ त भन्दाखेरि लायन्सको चाहिँ सपोर्ट रहेको थियो अनि त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रा द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल सँगसँगै एसोसिएसन अफ साइकोलोजिस्ट इन नेपाल साइबेक्स फाउन्डेसन लगायत सियान रिहेबिलिटेसन सेन्टर लगायतका सङ्घ संस्थाहरू र खास गरेर चाहिँ हाम्रो यो मिडिया कभरेजको लागि चाहिँ राजधानी दैनिकले जुन राजधानी दैनिक र राजधानी अनलाइन पोर्टलले चाहिँ जुन हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो उहाँहरू सम्पूर्ण हामीलाई चाहिँ मोरल सपोर्ट गर्ने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई अर्गनाइजरको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद मलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ भने आउँदा दिनहरूमा पनि किनकि यो इस्यु मात्रै हाम्रो चाहिँ एउटा हामीले गर्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इस्यु उठान गर्ने छोडिदिने भन्ने भन्दा पनि यसमा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी फेरि पनि तपाईँहरूको यही लेभलको चाहिँ हामीलाई सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ सँगसँगै यो चाहिँ जति पनि हामीसित करिब चाहिँ 9 दिनमा 27-28 डिफ्रेन्ट फिल्डमा चाहिँ आफ्नो एक्सपर्टिज डिफ्रेन्ट इस्युमा चाहिँ एक्सपर्टिज भएका साइकोलोजिस्ट साइकाट्रिस्ट अधिकारकर्मी साथीहरू लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका एक्सपर्ट साथीहरूले जुन हामीलाई चाहिँ ट्रस्ट गरेर हामीलाई जुन सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र छिट्टै हामीले यसको कम्प्रिहेन्सिभ रिपोर्ट तयार गरेर चाहिँ सेयरिङको लागि फेरि हामी तपाईँहरूको माझमा आउनेछौँ र त्यसपछि चाहिँ वे फरवर्ड के हुनसक्छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी डेफिनेटली हामीले जुन यो इन्ट्र्याक्सनमा चाहिँ जुन हामीले पाएका छौँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कम्पाइलेसन गरेर फाइनल डकुमेन्ट रिभ्यूको लागि चाहिँ फेरि हामी तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ आउनेछौँ भन्दै अहिलेलाई चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न व्यक्तित्वहरूले मोरल रूपमा फोनको माध्यमबाट विभिन्न एरियाबाट चाहिँ हामीलाई जुन सपोर्ट गर्नुभएको छ फेसबुकबाट हामीलाई चाहिँ करिब यो 10 दिनको प्रोग्राममा चाहिँ करिब 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले चाहिँ भ्यू गर्नुभएको छ या हेर्नु भएको छ रिच भएको छ र उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी फेरि पनि किनकि अब आत्महत्या रोकथाम हाम्रो मेन इस्यु हो र अबको 2-4 दिनपछि चाहिँ हामी आत्महत्या रोकथाम वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे को सन्दर्भलाई लिएर धेरै धन्यवाद धेरै राम्रो प्रोग्राम इन्करेजिङ भयो धेरै धन्यवाद Okay, thank you Sandy for your continuous support, moral support, as well as your expert views regarding different components. Thank you once again. Thank you very much. Thank you. सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी यो फर्मल रूपमा चाहिँ हामीले यो मिटिङ कन्क्लुड गर्दा हुन्छ या कसैलाई केही सेयर गर्न मन लागेको छ भने जस्तै हामी मध्ये रेगुलर रूपमा चाहिँ केही साथीहरू चाहिँ लगातार रूपमा प्रत्येक दिन हामीलाई सुनिराख्नु भएको थियो र ओभरअल तपाईँलाई चाहिँ त्यो प्रोग्राम कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने हामी 5 मिनट अझ यसलाई चाहिँ लम्ब्याउन चाहिँ सक्छौँ। नट मोर देन द्याट 5 मिनटसम्म चाहिँ हामी अगाडि जान सक्छौँ। हाम्रो सामना खड्का चाहिँ सधैँ हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो।
Yeah, would you want to say something? एकदमै इन्फर्मेटिभ लाग्यो सबै 9 days नै हाम्रो अब एकदमै युजफुल भयो लकडाउनमा के गर्ने भइराखे जस्तो लागेको अनि हामी सामनाजी भिडियो खोल्न मिल्छ एकचोटि Yes. मलाई हामी त अलि नजिक राख्नु त माइक्रोफोनको नजिक राख्नुस् त आवाज कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई आइडिया भन्नु यस्तो गर्दाखेरि रहेछ सोसाइटीमा भन्ने कुराहरू मेन त्यही भएर चाहिँ म सरहरूलाई अर्गनाइजिङ टिमलाई सबैलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै युजफुल भयो मेरो लागि अनि साइकोलोजीको फिल्डमा अगाडि बढ्नलाई इन्स्पायरिङ पनि भयो थ्याङ्क यू सो मच त्यस्तै हाम्रो दुर्गा जी पनि सधैँ हुनुहुन्थ्यो दुर्गा भण्डारी जी है एकैछिन है हाम्रो सेन्डी ओके या सेन्डी या how you feel means thank you for these sessions and especially your commitment during the whole COVID lockdown to make this a time of learning. I think it's just such a positive focus for all of us, and it helps all of us as we focus on this time to be able to better ourselves. And so I appreciate your commitment to do that. So thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yes. Thank you. Yes, हाम्रो बीचमा दुर्गा भण्डारी यहाँ भन्ने दुर्गा भण्डारी yes. दुर्गा थ्याङ्क यू सर यो 8-9 दिनको समयमा हामीलाई यसरी क्यामेरा अन गर्न मिल्छ यो लकडाउन भएको थिएन भने हामी यसरी भर्चुअल तरिकाले जोइन भएर यतिका टाढा टाढाका साथीहरूसँग जोडिएर कुरा गर्ने अवसर पनि पाउने थियौँ होला कोभिडले गर्दाखेरि कोभिडको जे पनि कुराको हामीलाई नरेन्द्र सरले भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ म यहाँ जोड्न चाहन्छु लकडाउनले धेरै असर गर्यो त्यो नेगेटिभ हो भने कति कुराहरू पोजिटिभ पनि भएको छ यसरी हामी भर्चुअल रूपमा टाढा टाढाको साथीहरूसँग जोइन भएर कुरा गर्न पाएको छौँ धेरै समय पछाडि नरेन्द्र सर लगायत हाम्रो पदम सर अरू साथीहरूसँग पनि चिन्जान हुने मौका दिएको छ यो प्लेटफर्मले त्यसरी यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर थाहा छैन अरू अर्गनाइजेसनले यसरी डिसेबिलिटीलाई सहित जोइन्टली गरेर प्रोग्रामहरू एकदमै कम गरिन्छ तर यो साइकोडेक्स फाउन्डेसनले चाहिँ यसरी जोइन्टली प्रोग्राम गर्न सुरुवात गरेको छ यस्तो सुरुवात चाहिँ तपाईँहरूको सिको हाम्रो देशमा त सिको गर्ने चलन छ यो सिको चाहिँ अरूहरूले पनि गरिदिए भने हाम्रो अपाङ्गता क्षेत्रलाई अलिक धेरै सपोर्ट हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु थ्याङ्क यू सर Thank you very much. Thank you. Yes. हामीसित लामो समय अरू yes. Okay, विश्वनाथ नेउपाने सर. विश्व सर. हजुर सर. Yes sir. हजुर yes sir. Yeah. मलाई चाहिँ यो करिब यो 9 दिनको अन्तरालमा मैले करिब 5 दिन चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ हेरेको थिएँ जुन यो प्रोग्रामले चाहिँ अलिकति मान्छेलाई जुन मानसिक रूपमा पीडामा भएको मान्छेहरूलाई र पीडा भन्दा अगाडि जुन यो स्टेज आउने बेलामा चाहिँ के समस्या हुन्छ र कस्तो हुन्छ भन्ने खालको एक खालको सिकाइ पाएँ सिकाइ सँगसँगै यसमा चाहिँ के पाएँ भने मैले जुन कुरा एउटा मान्छेलाई रोग लाग्छ र लागिसके पश्चात त्यस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ हामीले कसरी काउन्सेलिङ गर्ने र एक खालको मानसिक रोगबाट पीडित मान्छेहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले गाइड गर्दाखेरि आज एउटा जुन सोसल सामाजिक जुन सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले
लाग्नुपर्ने रहेछ, जुन कुरा चाहिँ यहाँ देखिन्छ। अर्को कुरा भनेको अहिले यो कोभिड-19 को कारणले विभिन्न मान्छेहरू चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा आबद्ध हुन पाएको छैनन्, जुन आफ्नो घर अथवा कोठाबाट चाहिँ आफूलाई व्यस्त नभएको अवस्थामा यसले चाहिँ अलिकति एउटा मान्छेलाई मानसिक पीडाबाट चाहिँ बच्नको लागि पनि यो ट्रेनिङले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ जस्तो लाग्छ। यसै गरी मलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ अलिक अझ महत्त्वपूर्ण लागेको भनेको चाहिँ यसरी एउटा जुम मिटिङबाट आबद्ध भइसके पश्चात जुम मिटिङबाट चाहिँ हामीले समावेश भएर एउटा यो खालको कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि विश्वभरि छरिएर रहेका विभिन्न मानिसहरूसहित समेटिएर चाहिँ यो कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ अझ यसले बेटर देखाएको छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। सँगसँगै मलाई चाहिँ अझ बढी केमा खुसी लागेको छ भने मलाई पनि धेरै कुराहरू चाहिँ क्युरियोसिटी थियो। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामीले धेरै खालको विचारहरू चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ कुन विचारले गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ ऊ विचलित भएको छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो अनुभूति हुन पाउँदाखेरि चाहिँ यसले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। डाक्टर कहाँ रहनु? हेलो हेलो, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर सेयरिङ सर। अब कसैलाई चाहिँ के हाम्रो निलु महर्जन म्याम हुनुहुन्छ? निलु म्याम। निलु महर्जन, निलिमा पनि हाम्रो आइरहनु हुन्छ। निलु महर्जन म्याम। हेलो, यस ओके देन। स्वस्तिका पोखरेल पनि हाम्रो पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँले के सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ कि स्वस्तिकाजी? यस, स्वस्तिका पोखरेल फर्स्ट डे देखि नै। हजुर सर नमस्कार, सबैजनालाई नमस्कार। भिडियो खोल्न मिल्छ भने यसो भिडियो पनि खोल्नु। आज मेरो नेटवर्क एकदमै गाह्रो भइरहेको छ, अनस्टेबल देखाइरहेको छ सर, त्यही भएर मैले आज भिडियो अफै गरिरहेको छु। एकछिन सर टाइप गर्छु हुन्छ भने। मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ है सर, यो 9 दिनसम्म चाहिँ जोडिने मौका मलाई दुर्गाजीले गर्दाखेरि मैले जोडिने मौका पाएको थिएँ। उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो, त्यही भएर सर्वप्रथम म दुर्गाजीलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि यो प्रोग्राममा 9 दिनको दौरानमा विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरूले होइन सरहरूले, नगेन्द्र सरले, पदम सरले जुन हामीलाई यो साइकोसोसल सम्बन्धी कुराहरू गर्नुभयो, जुन एडोलेसेन्ट ग्रुपदेखि लिएर हामी चाहिँ युथहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, चाइल्डसँग कुरा गर्दा सबैको विषयलाई ल्याएर जोड्नु भएको छ। एकदमै धेरै खुसी लागेको छ मलाई, किनभने हामीले यतिखेर चाहिँ यो प्रब्लमको बेलामा घरै बसेर टाइम बिताउन गाह्रो भइरहेको थियो, के गरी आफ्नो समयलाई इङ्गेज गर्ने होला भनेर सोचिरहेको अवस्थामा त्यति धेरै 9 दिनसम्म हामीलाई चाहिँ 9 दिन एकदमै चाँडो गए जस्तो लाग्यो कि धेरै विषयवस्तुहरू यति धेरै बुझाइ भयो होइन। जुन कुरा हामीले कति कुराहरू त सुनेकै रहेन रहेछौँ, टर्मिनोलोजीहरू पनि कति कुरा बुझेकै रहेन रहेछ जस्तो मैले आफूलाई अनुभव गरेँ। अनि हजुरले दिएको जुन 9 दिनको टपिक थियो एकदमै धेरै नै उपलब्धिमूलक भएको छ। अझै हामीलाई चाहिँ म आफैलाई चाहिँ अलिकति खोज गर्नु पर्यो यो विषय अझै भयो। हजुरको त स्कुल अफ साइकोलोजीसँग चाहिँ लिङ्क पनि भयो, त्यहाँ खोलेर सबै हजुर पहिलेदेखि नै म प्रोफाइल खोलेर हेरेर सबै सुन्न पनि थालेको छु होइन, फलोवर्स पनि भएको छु। एकदमै मन परेको छ अनि मलाई एकदमै धेरै आफूलाई पनि चेन्ज गर्नु पनि सकिरहेको छु भनौँ न आफ्नो दैनिकीलाई। यो प्रोग्रामले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले साइकोलोजीसँग नबुझ्दाखेरि चाहिँ समाजमा के अवस्था रहेछ, हामी स्वयंमा पनि त मान्छेलाई हामीले देख्दाखेरि हेर्दाखेरि उसलाई चाहिँ मान्छे आफैमा त्यस्तो हुँदैन रहेछ, उसलाई चाहिँ सोसाइटीले गर्दा फ्यामिलीले गर्दा ऊ मान्छे चाहिँ प्रब्लम परेको हुँदो रहेछ भन्ने पनि कुरा बुझाइ भयो। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ अनि जसले अर्गनाइज गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। यस्तै प्रोग्रामहरू फेरि आगामी दिनहरूमा पनि भयो भने चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ एकदमै युथहरूलाई इङ्गेज होइन, हामीले आफ्नो सोचाइलाई कसरी परिवर्तन, हाम्रा विचारहरूलाई कसरी परिवर्तन गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू सिक्न पाएँ होइन। मलाई एकदम पर्सनल रूपमा थ्याङ्क यू।
यस अब हामी करिब करिब अब मलाई लाग्छ हामीले अलमोस्ट कसैलाई केही सेयर गर्न मन लागेको छ भने चाहिँ हामी गर्नै लागेको छ भने गरौँ, नभए चाहिँ हामी अबको 1 मिनटमा चाहिँ सक्छौँ। 5:15 मा चाहिँ हामी डिस्कनेक्ट हुन्छौँ। Okay, I hope, thank you very much. Thank you once again all the participants for your time, and hopefully we will do a better thing for mental well-being of our individuals as well as society in coming futures. र हामीलाई पनि नयाँ ऊर्जा चाहिँ दिएको छ यो प्रोग्रामले भन्दै हामी आजको सेसन चाहिँ अब यही समाप्त भएको घोषणा गर्दै र छिटै हामी यसको चाहिँ रिभ्यू सबै कुराहरूको चाहिँ रिभ्यूहरूको लागि चाहिँ हामी तपाईहरुलाई चाहिँ यसै तरिकाले शेयरिङ गर्नेछौँ। आई थिंक 8 to 10 डेज भित्रमा चाहिँ हामी रिपोर्ट कम्पाइल गरिसक्नेछौँ भने त्यसपछि चाहिँ हामी एकचोटि शेयरिङ गर्नेछौँ र त्यहाँ पनि तपाईले आफ्नो फिडब्याकहरु चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। हामी प्रेजेन्टेसन गर्नेछौँ त्यसको भन्दै आजको सेसन सर हजुर म चाहिँ यो आज मात्रै म चाहिँ यो प्रोग्राममा इन्भल्भ हुन पाएँ। म चाहिँ यो एउटा साथीले मलाई शेयर गरिदिएर मैले यहाँ आज चाहिँ प्रेजेन्ट हुन पाएँ र यो प्रोग्राम मलाई अत्यन्तै राम्रो लाग्यो र साथीहरूको विचारहरू जस बुझ्यो एकदमै राम्रो लाग्यो हैन। अनि सर अब यो जस्तै म आज मात्रै अनि पुरै दिनको विवरण जुन छ नि सर यो प्रोग्राम गरेको यो हामीले चाहिँ पाउन सकिन्छ होला किन सर के सम्बन्धी भयो यहाँ भन्नुभयो। द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालको फेसबुक पेजमा हामीले प्रत्येक दिन चाहिँ हाम्रो यो हामीले फेसबुक लाइभ स्ट्रिमिङ गरेका छौँ र एक दिन हाम्रो टेक्निकल इररले गर्दाखेरि 1 कि 2 दिन चाहिँ हाम्रो आएको छैन। अदरवाइज सबै दिन चाहिँ हाम्रो लाइभ छ। तपाईले त्यहाँ रिकर्डिङ हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। यस द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालको फेसबुक पेजमा गएर चाहिँ तपाईले हामीले के कुरामा चाहिँ बहस गर्यौं छलफल गरायौं त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईले त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू। सर कुन भन्नुभयो? स्कुल अफ द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल। द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल। थ्यांक यू भेरी मच सर। या द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल भन्ने फेसबुक पेजमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। सर थ्यांक यू भेरी मच सर। एउटा कुरा गरौँ न, हजुरले प्रदेश नम्बर 1 मा पनि हैन हामीले काम गर्न खोजिरहेछौँ भनेको सुनेर एकदमै ह्याप्पी भएको छु म हैन। म आफू पनि युथ हो, त्यही भएर त्यसको लागि एकदमै धेरै थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। हामी युथहरु इङ्गेज हुने एउटा थलो भयो भने अझै नै बेस्ट हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। थ्यांक यू सर। छिट्टै यस हामी छिट्टै चाहिँ हाम्रो प्रदेश, किनकि म प्रदेश नम्बर 1 मा को झापा बसेर मैले केही समय काम गर्ने मौका पाएको थिएँ र सो द्याट मैले चाहिँ करिब चाहिँ त्यहाँ हुँदाखेरि करिब 100 भन्दा बढी काउन्सिलर साथीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने मौका पाएको थिएँ र सो द्याट हामी चाहिँ त्यो एरियामा मेरो पर्सनल कनेक्टिभिटी पनि छ, त्यो एरियामा मेरो पर्सनल अट्याचमेन्ट छ त्यो एरियासित। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी छिट्टै त्यो एरियाको लागि चाहिँ हाम्रो मेन्टल वेलबिङका केही प्रोग्रामहरू हामी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी प्लानिङमा छौँ र सम्भवतः छिट्टै तपाईले केही रिभ्यू सुन्न पनि सक्नुहुन्छ है। ओके, थ्यांक यू भेरी मच। ओके, यति भन्दै अब चाहिँ छुट्टिने बेला भएकै हो जस्तो लाग्यो है। थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू अल। जहाँ रहनुहुन्छ खुसी रहनुहोस्, सेफ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस्, आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस् र फेरि भेटौँला भन्दै बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्कार। Thank you so much all of you. Thank you. Goodbye. सन्ध्या, नमस्कार। थ्यांक यू। थ्यांक यू सर, यहाँहरुले पनि थ्यांक यू भेरी मच। लाइभ इन्ड गर्दा हुन्छ हैन? जुमै इन्ड गर्दैन।